ಅದೇ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳು 37 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. 37 ಸರಿ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. 37 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್. ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಓದಿ. ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ಯಶೋಧ ಮಾತಾಡಿ, ನೀವೇ ಓದಿ. ಅದೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 4ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 15 ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗವಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಭು ಇದೇನಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಏನಾನ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಭು? ಈಗ ನನಗೆ ಪ್ರಭು ಬಿಲ್ವಮಂಗಲ ಠಾಕೂರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬಿಲ್ವಮಂಗಲ ಠಾಕೂರ್ ಅಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನು ಎಂದು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುವನಲ್ಲ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳ ನಾಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದಿ. ಅದೇ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಗೀತಾ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಓದಿ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳು, ನಾಮಗುಣಗಳು, ರೂಪಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗುತ್ತಾನೆಂದರೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲ ಬಿಲ್ವಮಂಗಳ ಠಾಕೂರರು ಹೀಗೆ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರನಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರುವುದನ್ನು ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಕ್ತಿಯ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲೆಂದು ಅವಳು ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಮೋಚನೆ ಈ ಎರಡೂ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಂದೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 3ನೇ ಸ್ಕಂದ 25ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 36 ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ಮುನಿಗಳು ಅವರ ತಾಯಿ ದೇವಮೋಹಿತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಪ್ರಿಯ ತಾಯೇ, ನನ್ನ ವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು, ವದನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಮನೋಹರವಾದ ದೇಹ ಶೌಶವ, ನಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಲೀಲೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತರು ಮನಸ್ಸುಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗವೆ. ಹಾಗೂ ಅವರ ಬದುಕುಗಳು ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆಂದೇ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಭಕ್ತ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಐಕ್ಯ ಭೋಗವನ್ನಾಗಲಿ ಬಯಸುವರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗಿದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಈ ಪುರಾವೇ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಿಗೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವ ವಚನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವ ಹಾಗೂ ಯಾರ ಹೃದಯವು ಔಲೋಲಿಕ ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಿದೆಯೋ ಅಂತ ಜನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾಯಾವಿಗಳು ಬಹುವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಎಂದೂ ಆಸೆ ಪಡುವರೆಂದು ಶೀಲಾರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 15 ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ, ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಲೋಕಾಂತರ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರನಾದವರಿಗೆ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸುಖವನ್ನು ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲರಾದರು. ಅಂತಹ ಸುಖವು ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ. ಪ್ರಭುವೇ, ಇಂಥ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಒದಗಿದರೂ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ತೇರ್ನ ಫಲಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಪಾದಗಮನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬುದೊಂದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದು ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೇಲಿನ ತರವೇ ಆದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂತಹ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 13 ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ಮುನಿಗಳು ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ, ಪ್ರಿಯ ಮಾತೆ, ನನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳ ಸೇವೆಯೊಂದನೇ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತರು ನನ್ನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲ
ಜನ ಜನ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ರೂಪ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಅವಲೋಲಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೆರೆಯಿರುವ ಸುದೇವಿ ಭಕ್ತರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲು ಎಂದೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದರ ಮಾತು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನದಕ್ಕೆ ಸಮಾನನಾದ ಸ್ಥಾನ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನನಗಿರುವಷ್ಟೇ ಅತುಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ನನ್ನ ದೇಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಣನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸದಾ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಆಗಲಿ ಆ ಭಕ್ತ ಜನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರಾಗುವಷ್ಟರಿಂದಲೇ ಆ ಭಕ್ತ ಜನ ತೃಪ್ತರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 4ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ 10. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ: ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತವಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಔಲೋಲಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸುಖವು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮೂಲಕ ಮಾಯವಾದಿಗಳು ಪಡೆಯುವ ಸುಖವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಉದ್ವಗ್ರಹಲೋಕಕ್ಕೆ ಉನ್ನತಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಅತಿಶುವ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಿಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಅರಿತರು? ಭಕ್ತರು ಅನುಭವಿಸುವ ತೇರಿನ ನೈಜ ಸುಖವನ್ನು ಆ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೀಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ರಾಮಯ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. கடந்த சில மாசத்துக்குள்ள இருந்து நம்ம பக்தி சாம சிந்து வகுப்பு பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இந்த பயிற்சியில நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கருத்துக்கள் எல்லாமே நம்ம சர்ச்சை பண்ணி நம்ம சாதன பக்திக்கு தேவைப்பட்ட சாதகமா இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இப்போ பயிற்சி பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப சரளமா இருக்கு இது கேட்டதுனால. ஸோ இந்த ஒரு பாடத்து பேரு எலிஜிபிலிட்டி ஆஃப் தி கேண்டிடேட். ஸோ ஒரு நபருக்கு இந்த பக்தி தொண்டு பண்றதுக்கு தகுதி என்ன இருக்குன்ற ஒரு பாடத்தை நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். ஸோ பக்தி தொண்டுக்கு முக்கியமான ஒரு தகுதி என்னன்றதை நம்ம பார்த்தோம். இந்த பாடத்துல தொடர்ந்து நம்ம படிக்கும்போது முதலாவது பேஜ்லேயே நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதாவது ஒரு தூயமான பக்தரை பார்த்ததுலேயே சில பேர்லாம் பக்தர் ஆயிடுவாங்க. இன்னும் நிறைய பேர் தன்னோட பின்பிறவியில் பண்ண அந்த பக்தியே அடுத்த பிறவியில் அந்த பக்திக்கு வழியை காட்டும், இல்லை அந்த தகுதியை நம்ம அடையலான்றதை கூட நம்ம பார்த்தோம். இங்கே எத்தனை பேருக்கு தமிழ் சரியா புரியாது? எல்லாருக்குமே தமிழ் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். అరుణా మాతాజీ మీకు తమిళ్ అర్థమైంది కదా బాగా? అరుణా మాతాజీ హరే కృష్ణ. ஓகே. பவித்ரா மாதாஜி உங்களுக்கு தமிழ் புரியும் இல்லையா நல்லா? ஆமா பிரபு. ஓகே, வெரி குட், நைஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம். இந்த தகுதி, பக்திக்கு தகுதி. இப்போ நம்ம எல்லாமே இந்த சத் சங்கத்தில் கலந்துக்கிட்டு பகவானை பற்றியோ பக்தர்களை பற்றியோ குணகானம் பண்ணி அவங்களோட நாமத்தோட மகிமையை பற்றி அவங்களோட லீலைகளை பற்றியெல்லாம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு
இந்த பாக்கியம் எப்படி நம்மளுக்கு வந்தது அப்படின்னா, நம்ம பின்பிறவில செஞ்ச அந்த பக்தி தான் இதுக்கு காரணம்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு அப்பாற்பட்டது என்னதுன்னா, பகவானு மற்றும் நம்ப குருநாதர்களோட கருணைன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். அவங்களோட கருணையினால நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வந்து பக்தர்களோட சாங்கித்தியம் இல்லாத ஒரு சமயத்துல, அவன் தனிப்பட்ட முறையில ஒரு வீட்ல உட்காந்து, ஒரு அறையில உட்காந்து அவன் எத்தன தடவ, எத்தன வருடங்கள் பக்தி தொண்டு பண்ணா கூட, அந்த பக்திக்கு வந்து என்னைக்குமே வந்து ஒரு பலன் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால சில பேர் என்ன எனக்கு எல்லாமே தெரியும். நானே படிச்சுக்கிட்டு, நானே பக்தியில முன்னேற்றத்த நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்றவன் வந்து, கண்டிப்பா அவன் வந்து முன்னேற்றத்த பார்க்க முடியாது. கடைசியில பக்தியிலே அவன் வந்து வீழ்ச்சி விழுந்துருவான். இதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். சில பேர்கள் வந்து கோயில்ல நம்ம பார்க்கலாம். நான் வகுப்பு குடுக்குறதுக்கு மட்டும் தான் நான் வரேன். நான் வரேன். நான் வந்து மத்தவங்க வகுப்பு குடுத்தா நான் கேட்க மாட்டேன். அப்படின்னு சொல்லி கூட சில பேர்கள்லாம் இருப்பாங்க. அந்த மாரி பக்தர்கள் எல்லாமே எப்படின்னா, நான் வேணா உங்கள வந்து குரு சிஷ்ய பரம்பரையில வந்து சேர்த்து விட்டுர்றேன். ஆனா, நான் வந்து குரு சிஷ்ய பரம்பரை சேர மாட்டேன்ற மாரி இருக்கும் இது. அதனால நம்மளும் வகுப்பு குடுக்கணும். மத்தவங்கள வகுப்புன்னு வந்து நம்ம வந்து கேட்கணுன்றது தான் இங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்ட வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ, அதுல வந்து நம்ம பார்த்தோம். வகையான 3 வகையான பக்திய பத்தி நம்ம பார்த்தோம். சாதன பக்தி, சாதன பக்தி கீழ அ வைதி சாதன பக்தி, ராகானுக சாதன பக்திய பார்த்தோம். அதே மாரி பாவ பக்தியும், பிரேம பக்தியும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ, அதுக்கு அடிப்படையில சில ம் பிரிவுகள் வந்து பிரிச்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் முன்னாடி. ஸோ, இப்ப நம்ம படிச்சது என்ன சொல்றாங்க அப்டின்னா, இந்த அ முக்திய பத்தி கொஞ்சம் சொல்றாங்க. சில பிரபுபாதர் வந்து மேற்கோள் காமிக்கிறாங்க. பாகவதத்துலருந்து, நெறைய ஸ்கந்தத்துலருந்து எல்லாம் மேற்கோள் காமிக்கிறாங்க. அதுல வந்து சொல்றாங்க, இன்னொன்னு முக்கியமான பாயிண்ட் நான் சொல்றது மறந்துட்டேன். ஒரு நபருக்கு வந்து ஒரு ஈர்ப்பு இருந்தாவே போதுமாம். பகவான் மேல ஒரு ஈர்ப்பு, அந்த தனிப்பட்ட முறையில பகவான பார்த்த உடனே ஒரு அட்ராக்ஷன், கவர்ச்சி, அந்த அந்த கவர்ச்சி இருந்தாலே எப்படியோ அவர் பக்தர் ஆயிடுவாரு அப்படின்னு சொல்லி கூட ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. கவர்ச்சி அப்படின்னா, எந்தெந்த விதத்துல ஒரு நபர் வந்து பக்தியில கவர்ச்சி ஆகலாம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஒரு நபர் வந்து புதுசா பக்தி தொண்டு தொடங்குறாங்க. எந்த விதத்துல அவர் வந்து கவர்ச்சி ஆகுறாங்க? எந்த ஒரு கான்செப்ட்ல இல்ல எந்த ஒரு பொருள்ல வந்து பக்தியில எந்த ஒரு விதத்துல வந்து அவருக்கு வந்து ಈರ್ಪು ಅಡೆಯறாங்க. ಒಬ್ಬರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾವುದರಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೋದು? ಯಾವ್ಯಾವುದರಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೋದು? ಆ ಥರ ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು? எப்படி பிரபுபாதர் ಫಸ್ಟ್ என்னென்ன ஆ ಪ್ರಭು ಸತ್ಸಂಗ ಸತ್ಸಂಗ ಪ್ರಭು ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸತ್ಸಂಗ ವೆರಿ ಗುಡ್. ರೈಟ್ ನೈಸ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೋದು? ಬೇರೆ ಎಂತ ವಿಷಯ? ಕೀರ್ತನೆ ಪ್ರಭು, ಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ. ಕೀರ್ತನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಿಂದ ಅವ್ರು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೋದು? ಪ್ರಸಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಓದೋದ್ರಲ್ಲೇನು ಓಕೆ ಇದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ರಭು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದರಿಂದನೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್. ಭಾಗವತಂನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ஒரு பெரிய அளவுக்கு மாற்றத்த வந்து பகவத்கீதா, பாகவதம் பக்தர்கள் கூட படிக்கிறதுனால, பக்தர்கள் கூட அவங்க வந்து சர்ச்சை பண்றதுனால நெறைய மாற்றங்கள நம்ம பார்க்கலாம். அதே மாரி யாரோ பிரசாதத்த பத்தி சொன்னாங்க. பிரசாதத்துல கூட நெறைய மாற்றங்கள நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா பிரசாதம் சர்வ துக்கானாம் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கிருஷ்ணர்.
எல்லா துக்கங்களுக்கும் காரணம் வந்து எல்லா துக்கங்களுக்கு வந்து பிரசாதத்தினால நம்ம வந்து விடுபடலாம் சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரசாதம் சாப்பிடுறதுனால, தூய்மையான பிரசாதம் பகவானுக்கு படைச்ச அந்த பிரசாதம் சாப்பிடுறதுனால, ஒருத்தர் வந்து கண்டிப்பா எல்லா துக்கத்திலிருந்து தூரமாயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் வேற? அலங்காரம் பிரபு. பகவானோட அலங்காரம் பார்த்து ஓகே. பகவானோட ரூப மாதுரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. பகவானோட உருவத்த பார்த்து நெறைய பேர் வந்து ஆகர்ஷணம் ஆயிடுவாங்க. முக்கியமா எங்க பக்தர்கள் வந்து பகவான் கிட்ட கோயிலுக்கு போனாவே போதும். வெளியே வரமாட்டாங்க. பகவான பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அப்படியே கண்ணாலேயே குடிச்சிடுறாங்க பகவானையே. நம்ம வேணுகோபால் சாமிய பார்த்தாவே ரொம்ப ஆகர்ஷணம் ஆயிடுறாங்க அவங்க. ரொம்ப நாளா, ரொம்ப வருடமா அந்த ஒரு இது அவங்க வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கு. போன உடனே எவ்வளோ நேரமா வெளியே வரமாட்டாங்க. நான் கூப்பிட்டா தான் வருவாங்க வெளிய. என்ன பேசுறாங்கன்னு தெரியல பகவான் கிட்ட. நெறைய பேசுறாங்க பகவான் கிட்ட. அந்த உருவத்த பார்த்தே மயங்கிடுறாங்க. ஓகே. வெரி குட். வேற? வேற எப்படியெல்லாம் ஒரு நபர் வந்து ஆகர்ஷணம் ஆகுவாங்க? ஈர்ப்பு அடையுறாங்க பகவான கோடு பிரபு. ஆ? பக்தரோட ட்ரெஸ் கோடு. திலகம், கண்டை ஆ. மாலை இதெல்லாம் ட்ரெஸ் பார்த்து கோட். வெரி குட். ரைட். ஸோ ஒரு ಶುದ್ಧ பக்தர் ಶುದ್ಧ சுத்த ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು. ஆ தூய பக்தர பார்த்தா வந்து கவர்ச்சி ஆயிடுறாங்க. சில பேர் வந்து அவங்க முகத்திலே ஒரு தேஜஸ் இருக்கும். அந்த தேஜஸ் எத வந்து நம்மள வந்து ஆ மேற்கோள் காமிக்குது அப்படின்னா, அவங்களோட ஆ இந்த பௌதிக உலகத்திலேருந்து, பௌதிக பொருள்லேருந்து, பௌதிகமான நபர்கள்லேருந்து ரொம்ப தூரமா இருக்கிறதுனால, அவங்க எந்நேரமும் பகவானோட பக்தி சேவையில அவங்க தன்னோட வாழ்க்கைய வந்து ஈடுபடுத்துறதுனால, அவங்க முகத்துல ஒரு ரேடியன்ட் தேஜஸ் ரேடியன்ட்டா இருக்கும். சூரியன பார்த்தா எவ்வளோ பிரகாசமா இருக்குமோ, அவ்வளோ பிரகாசமா இருக்கும் அவங்க மூஞ்சி. முக்கியமா பிரம்மச்சாரீஸு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப தேஜஸா இருப்பாங்க. அவங்கள பார்த்து கூட சில பேர் வந்து ஈர்ப்பு அடைவாங்க. அப்புறம் முக்கியமா பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாங்க அப்டின்னா, எல்லாம் சொன்னீங்க. இது ஒண்ணு மட்டும் எல்லாம் வுட்டீங்க. ஒரு శ్రవణం ప్రభు ஆ శ్రవణం சிரவணம். பகவானை பத்தி கேட்டுட்டே இருக்கலாம். கேட்டுட்டே இருக்கிறது. ஓகே. வெரி குட். இது கேட்கறதுக்குன்னா நம்மளுக்கு ஏதோ ஒண்ணு வேணும் இல்லையா? என்ன வேணும் அதுக்கு? சாது சங்கம் பிரபு. சாது சங்கம் வேணும். ஓகே. சாது சங்கம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சா நம்ம சாது சங்கம் வரும் நம்மளுக்கு? ஸ்ரத்தா இருந்தா பிரபு. ஓகே. ஸ்ரத்தா இருக்கணும். ஓகே. வெரி குட். ஸ்ரத்தா என்ன இருக்கணும். அப்புறம் முன்னாடில இருந்து பக்தி சேவை பண்ணியிருந்தா வரும் பிரபு. ஆமாமா. கரெக்ட். அத நான் முன்னாடியே சொன்னேன். இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்க அப்டின்னா, இப்போ வந்து நெறைய நம்ப கௌடிய சம்பிரதாயத்துல, முக்கியமா நம்ப இஸ்கான் இயக்கத்துல வந்து என்ன பண்றாங்க அப்டின்னா, குரு பிரதிமா மாதாஜி சொல்றாங்க. குருனால வந்து கண்டிப்பா ஒரு குருவ நான் நெறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். ஒரு சில சில நபர்கள் எல்லாமே ஒரு குருநாதர்கள் எல்லாமே அவங்களோட அ முகாரவிந்தத்த பார்த்தே நெறைய பேர் வந்து அப்படியே ஈர்ப்படையிறாங்க. அதான் பிரதிமா மாதாஜி சொல்றாங்க. பார்த்த மாத்திரத்துக்கே அவங்க வந்து பக்தராயிடுறாங்க. நான் அடிக்கடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் குடுப்பேன். மாயாப்பூர்ல வந்து ஒரு தடவ ஒரு பெரிய ரவுடி ஆ டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவன. அந்த ஒரு ஆ ரவுடி என்ன பண்றான்னா, எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம பக்தர்கள வந்து பிரசாதம் குடுக்கும்போது, வேற ஏதோ விநியோகம் பண்ணும்போதெல்லாம் அடிக்கடி கலாட்டா பண்றது, அவங்கள வந்து கிண்டல் பண்றது, அவங்கள சேவை பண்ணாம இருக்கிறது, இந்த மாரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. சரி ஒரு நாள் போய் எல்லாருமே பிரபுபாதர் ஒரு நாள் வந்தாரு. அப்போ பிரபுபாதர் கிட்ட இந்த விஷயத்த சொன்னாரு. பிரபுபாதர் சொன்னாரு, "இது மேபி வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து உங்கள வந்து பரீட்சை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 1 2வது வந்து உங்களோட பக்திய வந்து இன்னும் தீவிரமா நீங்க கடைப்பிடிக்கணும்." சொல்லி அந்த ஒருத்தர அவன வந்து எனக்கு என்கிட்ட கூட்டிட்டு வர முடியுமான்னு சொல்லி கேட்டாங்க. பக்தர்கள்லாம் ஓகே கூட்டிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி, ஆ பிரபுபாதர் சொன்னாரு. ஒரு நாள் பிரபுபாதர் இருக்கும்போது அழைச்சிட்டு போனாங்க பிரபுபாதர் கிட்ட. அவன் பெரிய டானு. நான் என்ன அவர பார்க்குறது, இல்ல இல்ல உங்கள பத்தி ரொம்ப பெருமையா பேசுறாங்க எங்க குருநாதரு. உங்கள பார்த்தே ஆவணும். அதனால நீங்க நீங்க கண்டிப்பா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள அப்படி இப்படியெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா தடவிட்டு
அவரை வந்து அழிச்சிட்டு போறாரு. நீங்க அப்படி இப்படி அவங்களுக்கு வந்து மாலை போட்டு, ஆஹா, ஓஹோ அப்படின்னு சொல்லி இந்திரலோகத்துல உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? சொர்க்கலோகத்துல சபையில எல்லாம் உட்கார்ந்திருப்பாங்க. எல்லாரும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது, இந்திரன் வந்து சபைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே எல்லாரும் எந்திச்சு நின்னுடுவாங்க. எந்திச்சு நின்னுட்டு, "ஜெய் இந்திரா, ஜெய் இந்திரா, ஜெய் இந்திரா" அப்படின்னு சொல்லி அவர வந்து புகழணுமா. ஏன்னா, அவர் வந்து இந்திரலோகத்துக்கே வந்து சொர்க்கலோகத்துக்கே அதிபதி இல்லையா? அதனால இவரையும் இந்த ரவுடியும் அப்படி கூப்பிட்டுட்டு போனாரு இவங்க எல்லாமே. கூப்பிட்டுட்டு போய் பிரபுபாதர முன்னாடி நிக்க வச்சாரு. நிக்க வச்ச உடனே, அவரு பாத்திரம் மாத்துறதுக்கே அவருக்கு ஏதோ ஒரு இதயத்துல ஒரு மாரி, இவர்கிட்ட நான் வந்து என்னோட ரவுடித்தனத்த காமிக்கக் கூடாதுன்ற மாரி தோணிடுச்சு அவருக்கு. என்னான்னு தெரியல. பார்த்த உடனே பிரபுபாதர பேசின உடனே, பிரபுபாதர் அவர்கிட்ட ரொம்ப நல்லா பணிவா, வினம்ரதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தெலுங்குல, கன்னடால. ஹிந்தில கூட வினம்ரதா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்களோட வினம்ரதத்தோட அந்த குணத்தோட பேசின உடனே, அவரு அந்த ஈர்ப்பு அவருக்கு வந்துருச்சு பிரபுபாதர் மேல. உடனே அவரு பிரபுபாதர் கிட்ட சரணடைஞ்சுட்டாரு. சரணடைஞ்சு பிரபுபாதர் சொன்ன சேவைய எடுத்துக்கிட்டு, பிரபுபாதருக்கே அவர் வந்து இதாயிட்டாரு. ஆ பெரிய சிஷ்யர் ஆயிட்டாரு. ஸோ பாத்திரம் மாத்தறதுக்கே சில குருகுல எல்லாமே அந்த ஈர்ப்பு சக்தி வந்துரும். அதே மாரி ஆ இந்த ஆ புக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது வந்து நீங்க யாருமே சொல்லல. பிரபுபாத் அடிக்கடி சொல்லுவார். என்ன நீங்க வந்து சந்தோஷப்படுத்தணும். நான் சொல்ற மாரி என்னோட கட்டளைகள்லாம் நீங்க கடைபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா, என்னோட புக்ஸ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. அதனால நம்ம பக்தி தொண்டுக்கு ஆ அதோட நம்ம பக்தி தொண்டோட நம்ம முக்கியமான ஒரு பக்தி தொண்டு பிரச்சாரம் சேவை என்னன்னா புக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். நம்ம என்ன செய்றோம் புக்ஸ வச்சுட்டு நம்ம மட்டும் வாங்கிட்டு சும்மா இருந்துறக்கூடாது. மத்தவங்களையும் வாங்க வைக்கணும், மத்தவங்களையும் படிக்க வைக்கணும், மத்தவங்களையும் வந்து சத்சங்கத்துக்கு வர வைக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பக்தில. அத நீங்க பண்ணாலே நீங்க பக்தில வந்து முன்னேறிட்டே இருப்பீங்க. நெறைய புக்ஸ் வாங்கி, நெறைய புக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். கல்யாணத்துக்கு, திருமணத்துக்கு, மேரேஜ் ஆனிவர்சரி, டெத் ஆனிவர்சரி, பர்த்டேஸ், கிரகப்பிரவேசம், கம்பெனி ஓப்பன் ஆவறது, கடை ஓப்பன் பண்றது, கிரகப்பிரவேசம், அப்புறம் நாமகரணம், இந்த காது குத்துறது, இயர் போர்னிங் செரமனி, சம்ஸ்காரஸ் பண்ற இடத்துல, எல்லா ஒரு விசேஷத்துக்கும், சுப காரியத்துக்கும், அசுப காரியத்துக்கும், எல்லா காரியத்துகளுக்கும் நீங்க வந்து புக்ஸ் வந்து பிரசன்ட் பண்ணணும். அப்படி ஒரு வேளை அவங்க புக்ஸ் வாங்குனாங்கன்னா, ராதாகிருஷ்ணா பிக்சர் அந்த மாரி குடுக்கணும். முக்கியமா புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதனால நெறைய புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுங்க. அதனால வந்து நெறைய பக்தர்கள் ஆகுறதுக்கு பெரிய அளவுக்கு பக்தர் ஆயிருக்காங்க. ஏன்னா பிரபுபாதர் சொன்னாரு, இந்த மாரி சத்சங்கத்துல வந்து கலந்துக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான ஆத்மாக்கள் தான் வர முடியும். ஆனா எல்லாராலயும் இது பண்ண முடியாது. சில பேருக்கு ஆர்வமா இருக்கும். ஆனா ஆர்வமா இருந்தா கூட அவங்களுக்கு வந்து அ கலந்துக்கிற அளவுக்கு சமயம் இருக்காது. அந்த அளவுக்கு வந்து பௌதிக உலகத்துல ஆழ்ந்து போயிருப்பாங்க. அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால நெறைய ಪ್ರಭು ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ஆ வெரி குட். நகர சங்கீர்த்தனம் கூட அவ்வளோதான். எக்ஸலென்ட். சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரியம். வெரி குட். நல்ல பாயிண்ட். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். நகர சங்கீர்த்தன். எங்க பக்தர்கள் எல்லாம் நான் வேண்டான்னா கூட வராங்க. நகர சங்கீர்த்தன் பண்ணலாம் பிரபுன்றாங்க. நான் வேண்டான்னா கூட எங்க பக்தர்கள் ரெடியா இருக்காங்க. எப்போ பண்ணலாம் பிரபு டெய்லி பண்றான்றாங்க. அதனால நகர சங்கீர்த்தன் ரொம்ப பிரியமானது சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு. நெறைய மக்கள் வந்து நகர சங்கீதம் அந்த கர்த்தால் சவுண்டுக்கு, மிருதங்கா சவுண்டுக்கு உடனே வந்து பக்தர்கள் ஆயிடுவாங்க. எத்தனையோ பேர் அந்த மாரி ஆயிருக்காங்க. இந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அப்புறம் வந்து இதுக்கு அழைக்கிறது, சத்சங்கத்துக்கு அழைக்கிறது, அப்புறம் பெரிய பெரிய ஃபெஸ்டிவல்ஸ்ல வந்து புது ஆளுங்கள வந்து அழைக்கிறது, அவங்கள வந்து ஒரு ஸ்பான்சர் பண்ண வைக்கிறது. இந்த மாரி விஷயங்கள் எல்லாத்துலயும் வந்து பக்திக்கு வந்து நம்ம நெறைய தகுதி வந்துரும். இல்ல நம்மளுக்கு இல்லாத தகுதி எல்லாமே வந்துரும். நம்ம மறந்து மட்டும் பக்தர் ஆகாம, நம்ம வீட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நாம பண்ற பக்தினால அவங்களுக்கும் வந்து அந்த தகுதி வந்துடுது. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பக்தில. எப்படி ஒருத்தருக்கு வந்து ஆ என்ன சொல்றது? காஃப், கோல்டு, த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாரி வந்தா வீட்ல எல்லாருக்குமே இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடும். அது கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் 2, 3 நாள் ஆனா. ஆனா இந்த பக்தி வந்து உடனே ஆயிடும். வந்த மாத்திரமே அவங்கள ஒரு பக்தர் ஆன அடுத்த மறுக்ஷணமே அவங்களுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடும். அந்த
பக்தி என்ற இன்ஃபெக்ஷன் வந்து சீக்கிரமா ஆயிடும் அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்து நம்ம ஔஷதம் எடுக்க தேவையில்ல. அதுக்கு முக்கியமான ஔஷதம் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம். இது பண்ணாலே போதும். ஸோ அதனால இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, மேற்கோள் காமிக்கிறாங்க. பாகவதத்துல வந்து மேற்கோள் காமிக்கிறாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஒரு மேற்கோள் காமிக்கிறாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னது அந்த நதனம் நஜனம் நசுந்தரம் அந்த ஸ்லோகா பத்தி சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு பிறவியும் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு சேவை செய்யற அந்த பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சாவே போதும். வேற எந்த விதமான ஒரு வரப்பிரசாதம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, the attention of a pure devotee is so much attracted to the glorification of the Lord's pastimes, name, qualities, forms, etc. that the devotee does not care for mukti. இங்க முக்திய பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்காரு ரூப கோஸ்வாமி. எல்லாருமே நீங்க பார்க்கலாம். முக்திக்காக 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 முக்திக்காக. லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே நான் சொன்னேன், புக்தி முக்தி 2 வந்து பேய் பிசாசு மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன். உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கோ இல்ல தெரியாது. யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்குங்களா? இருக்கு பிரபு. கரெக்ட். ஓகே. அந்த மாதிரி இந்த புக்தியும் முக்தியும், புக்தி வந்து நம்ம புலனின்பத்துக்காக பண்றது புக்தி. முக்தின்றது வந்து பகவான் கிட்ட ஒண்ணா சேர்றது வந்து முக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த முக்தி கூட 5 விதமான முக்தின்னு சொல்லி நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். நிறைய தடவை நீங்களும் அதுக்கு ஆன்சர் சில பக்தர்கள் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா பக்தர்களும் கேட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து இன்னும் டீட்டெயிலா அடுத்த சாப்டர்ல வந்து பக்திரசாமில ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாங்க. இங்க முக்கியமா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பில்வமங்கல டாக்கூரை பத்தி சொல்றாங்க. பில்வமங்கல டாக்கூர் வந்து ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எனக்கு முக்திய பத்தி எனக்கு எந்த விதமான ஒரு ஆர்வமே இல்ல. எனக்கு உங்களோட சேவையில நான் எப்பவும் ஈடுபட்டாலே போதும். அதுக்கு மேல் கொண்டு எனக்கு எந்த விதமான பக்தியே நான் பண்ண அவசியம் இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த தூயமான தொண்டு நான் செய்றேனோ, அதுவே எனக்கு போதும். எந்த விதமான பக்தி எனக்கு தேவையே இல்ல. அது வந்து முக்கியமானதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த பேராகிராஃப் இப்ப நம்ம அடுத்தது இந்த பர்போர்ட்ட நம்ம படிச்சுட்டு பில்வமங்கல டாக்கூரை பத்தி நம்ம வந்து கொஞ்சம் பேசலாம். அடுத்த பேராகிராஃப் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல 3வது கேண்டோல 25வது அத்தியாயத்துல 36வது ஸ்லோகால கபிலதேவ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. கபிலதேவ் வந்து அவங்க தாயாருக்கு வந்து உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. யாருக்காவது தெரியுமா கபிலதேவ் யாருன்ட்டு? ದೇವಯುತಿ ಮಗ ಕದ್ದಮ ಮುನಿ ದೇವಯುತಿಯವರ ಮಗ ಕಪಿಲದೇವ. ಓಕೆ. ಕಪಿಲದೇವ್ ಯಾರು ಅವರು? ದೇವತಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಪ್ರಭು. ಗುಡ್. ಅದು ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಅವರು. ஸோ பகவந்த தேவஹூதி அவரோட பையனா வந்து அம்மாக்கே வந்து இதை பத்தி சொல்றாங்க. ஆத்ம ஞானத்தை பத்தியும் சொல்றாங்க. பதாஞ்சலி யோக சிஸ்டம் இதை பத்தியும் அவருக்கு வந்து விளக்கத்தை கொடுக்குறாங்க. ஸோ அம்மாவை வந்து நிறைய நம்ம பாகவதத்துல பார்க்கலாம். வேற ஏதாவது ஒரு மேற்கோள் நீங்க காமிக்க முடியுமா? பையன் ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಭು. ಅದು ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಭು. ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೈಸ್. ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋಗ 100 ಜನ್ಮದ ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು. ಹೌದು. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 7th சாப்டர் இன்னும் இருக்கிறோம். இன்னும் சில நாட்கள் பிறகு அந்த 3வது கேண்டோல நம்ம வந்து அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ரொம்ப ஒரு விசேஷமான கருத்துக்கள். அது வந்து ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். கபிலதேவ் வந்து அவங்க தாயாருக்கு தேவஹூதிக்கு சொல்றாங்க, அம்மா, என்னோட பிரியமான அம்மாவே, தூயமான பக்தர்கள் வந்து பகவானோட உருவத்துக்கோ பகவானோட அழகுக்கு அவரோட முகார விந்தத்துக்கு அவரோட உடல் உருவத்துக்கோ அதெல்லாமே ரொம்ப என்சாண்டிங்கா ரொம்ப இதா இருக்கும். ரொம்ப ஆனந்தமா ஆச்சரியமா அழகா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. My pastimes and my glance appear to them so beautiful that their minds are always absorbed in thoughts of me and their lives are dedicated fully unto me. ஸோ தூயமான பக்தர்களோட மனசுல இதயத்துல எப்பவும் என்ன பதிஞ்சிருக்குமோ அப்படின்னா, பகவானோட உருவம், பகவானோட அழகு, பகவானோட லீலைகள். பகவான் வந்து வெவ்வேறு பக்தர்கள் கூட
அவர் வந்து திருவிளையாடலான அந்த அந்த சூழ்நிலைகள், அந்த சம்பவங்கள் அதெல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து ஆழமா பதிஞ்சிட்டு இருக்கும். அது ஆழமா பதிஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால அவர் எந்த காரணத்தை கொண்டு முக்திக்காக வந்து தூயமான பக்தர்கள் வந்து ஏங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இங்க வந்து யார் சொல்றாரு? கபிலதேவ், பகவான் கபிலதேவ் வந்து தாயார் தேவவதிக்கு சொல்றாங்க. Such people do not desire any kind of liberation or any kind of material happiness. அந்த மாதிரி ஒரு நபர்கள் வந்து புக்திக்கோ, முக்திக்கோ, பேய் பிசாசுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிற பிரபுபாதர் சொல்றாரு அதுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு வந்து எந்நேரமே அவங்க வந்து ஏங்க மாட்டாங்க. ஸ்டில் ஐ கிவ் them a place among my associates in the supreme abode. இருந்தாலும் அந்த மாதிரி புக்திக்கு, முக்திக்கு முயற்சி படுற அந்த பக்தர் அவங்கள கூட நான் ஒரு இடத்த குடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. அது பிடிக்காது பகவானுக்கு. இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து அவர்கிட்ட தூயமான பக்தி செய்ய வச்சு நான் அவங்கள வந்து ஒரு இடத்த குடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அடுத்த பேராகிராஃப் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். The evidence from Srimad Bhagavatam gives assurance to the pure devotees of being elevated to association with the Supreme Personality of Godhead. Srila Rupa Goswami remarks that in this connection that one who is actually attracted by the beauty of the lotus feet of Sri Krishna or his service and whose heart by such attraction is always full with transcendental bliss will naturally never aspire after the liberation which is so valuable to the impersonalists. So இது வந்து அருவவாதிங்க, மாயாவாதிங்க அவங்க தான் மட்டும்தான் இதை பற்றி ஏங்குவாங்க, ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காங்க. அதாவது முக்திக்கோசம் வந்து அவங்க வந்து முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பகவான்கிட்ட ஒண்ணு சேர்றதுக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா தூயமான பக்தர்கள் அதே பாகவதம்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, தூயமான பக்தர்கள் வந்து எப்பவும் பகவானோட சாங்கியத்துல, பக்தரோட சாங்கியத்துல தான் வந்து எங்கேஜ் ஆகிறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணுவாங்க. ரூப கோஸ்வாமி கூட இந்த கனெக்ஷன்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பகவானோட அந்த சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்தோட அந்த அழகை பார்க்கறதுக்காக சில பக்தர்கள் வந்தாம அட்ராக்ட் ஆயிடுவாங்க. அவங்க சேவை ஆர் இஸ் சர்வீஸ், அவங்களோட சேவையில பகவானோட பக்தரோட சேவைகளை வந்து அவங்க சேவை பண்ண அவர் வந்து அட்ராக்ட் ஆகுவாங்க, ஈர்ப்பு அடையறாங்க. ஸோ அவங்களோட இதயம் எல்லாமே அந்த ஈர்ப்புலயே எப்பவும் நிறைஞ்சிருக்கும் அப்படி சொல்றாங்க. இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபுல் வித் டிரான்சென்டென்டல் பிளிஸ் வில் நேச்சுரலி நெவர் அஸ்பயர். அந்த மாதிரி ஒரு பக்தர்கள், எந்த தூயமான பக்தரோட இதயம் வந்து பகவானோட அழகையும் உருவத்தையும் பகவானோட அந்த பக்தருக்கு இருக்கிற அந்த திருவிளையாடலை வந்து நினைச்சிட்டு இருப்பாங்களோ, சிரவணம் கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ, அவங்க வந்து என்னைக்குமே வந்து முக்திக்காக அலைய மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஒரு கனெக்ஷன்ல ஒரு பிலோமங்கல டாக்கூர் அப்படின்றவங்க வந்து நம்ம சவுத் இந்தியாவில் தென்னிந்தியாவில் தான் பிறவி எடுத்தாங்க. அவர் வந்து ஒரு நாள் வந்து அவங்க வீட்டில் அப்பா உடம்பு முடியாம சமயத்தில் இறந்துடுறாங்க. உடலை தேக தியாகம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஸ்ராத்தா காரியங்கள் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸ்ராத்தா காரியங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த வாத்தியார் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல வாத்தியார் இல்லையா, அவங்களை வந்து புரோகிதர் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, சீக்கிரமா பண்ணுங்க, எனக்கு வேலை இருக்கு அப்படின்றாங்க. யாராவது வீட்டில் வந்து அப்பா இறந்த பிறகு ஸ்ராத்தா காரியங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எந்த ஒரு பையனும் வந்து ஒரு புரோகிதரை வந்து அவசரப்படுத்த மாட்டான். நிதானமா செய்யட்டும், நல்லா செய்யட்டும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவார். இவரு சீக்கிரமா பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. அந்த சமயத்துல கிருஷ்ணா நதி, நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் கிருஷ்ணா நதி எங்க இருக்குன்னு சொல்லி நல்லா தெரியும். அந்த கிருஷ்ணா நதியில வந்து வெள்ளம் வந்து ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்றது, ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா வலிமையா வந்து வெள்ளம் வந்து தண்ணி வந்து ஊருக்குள்ளே வந்துடுச்சு. அந்த சமயத்துல வெளியே போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. இவர் என்ன பண்றாரு, இங்க ஸ்ரத்தா காரியம் நடந்துட்டு இருக்கு, இவருக்கு வந்து சிந்தாமணி என்ற மாதிரி அந்த ஒரு விலை மாது அந்த பெண் மேல ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கிறதுனால, அப்படி ஒரு வெள்ளம் வந்தா கூட இவங்க வந்து அந்த ஒரு போட்டு ஒன்று கிடைச்சி அந்த போட்ல வந்து போயிடுறாங்க. அப்படியே போட்ல போய் அந்த வெள்ளத்தெல்லாம் தாண்டி அந்த சமயத்துல இவர் சிந்தாமணி வந்து கதவை பூட்டிக்கிட்டு உள்ள இருக்காங்க, ரூம்ல மேல இருக்காங்க. இவர் என்ன பண்றாரு, அவங்க வீட்டுக்கிட்டே போய் அது மேல உட்காந்து அந்த போட்ல உட்காந்து வீட்டுக்கு போக பார்க்குறாரு. அங்க வந்து கதவெல்லாம் மூடி இருக்கு. அதனால மேல ஏறி ஒரு செவுரு மேல நின்னுட்டு
ஒரு கயிறை பிடிச்சி அந்த ஜன்னலுக்குள்ள அப்படியே ஜம்ப் அடிக்கிறாரு, குதிச்சிடுறாரு. குதிச்சு அவர் முன்னாடி நிற்கிறாரு. தலையெல்லாம் தண்ணி, அப்புறம் வந்து எல்லாமே வெள்ளம், உடம்பெல்லாம் வெள்ளம். அப்படியே தண்ணி, வாட்டர் இஸ் ட்ரிப்பிங் ஆல் அரவுண்ட் ஹிஸ் பாடி. ஃபுல்லா தண்ணி அப்படியே விழுந்துட்டு கொட்டிக்கிட்டே இருக்கு. அவரு அந்த சிந்தாமணி மேல இருக்கிற அந்த அந்த மயக்கத்துல அவர் வந்து அந்த போட் வந்து செவத்து மேல உட்கார்ந்து வந்திருக்காங்க. அந்த செவுரு மேல அந்த இது பிடிச்சாங்க இல்லையா கயிறு, அந்த கயிறு வந்து இறந்து போன ஒரு பாம்பு. அந்த பாம்ப பிடிச்சி அது மேல போய் உள்ள குதிச்சிருக்காரு அப்படின்னா, எந்த அளவுக்கு அந்த பெண்மணிய பார்த்து மயங்கி இருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து கற்பனை பண்ணிக்கலாம். அத வந்து சிந்தாமணி சொல்றாங்க, "என்னப்பா என் மேல அந்த அளவுக்கு உனக்கு ஈர்ப்பு இருக்கு. உன்னோட வாழ்க்கையே வந்து என்னோட ஈர்ப்புல வந்து அடிமையாயி நீ வந்து இப்படி ஒரு ஆ கஷ்டமான சூழ்நிலையில நீ இருக்கிறியே! உனக்கு கொஞ்சம் கூட வெட்கம், சூடு சொரணை எதுவும் இல்லையா? இதே ஈர்ப்பு, இதே ஒரு ஆ என்ன சொல்றது? தியாகம், ஒரு இந்த ஒரு சிந்தனை, இது எல்லாமே நீ வந்து முக்தி குடுக்குற முகுந்தன் மேல வந்து நீ ஒரு இந்த ஈர்ப்பு காமிச்சிருந்தா, என்னைக்கோ நீ பகவான் கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டு இருப்ப. உனக்கு கொஞ்சம் கூட மானம், ரோஷம் எதுவுமே கிடையாது." அப்படின்னு சொல்லி அந்த சிந்தாமணி பெண்மணி ஒரு ஆன்மீக குருவா ஒரு சீடருக்கு எப்படி வந்து சொல்றாங்களோ, அப்படி அவங்கள வந்து நல்லா ஆ ஒரு மாற்றத்த கொண்டு வர மாரி அவங்கள வந்து இது பண்றாங்க, திட்டுறாங்க. அந்த சமயத்துல அந்த வேர்ட்ஸ வந்து அப்படியே ஹார்ட் டச்சிங்கா இருந்தது அப்போ பில்வமங்கல டாக்கூருக்கு. என்னடா ஒரு பெண்மணி இப்படி சொல்ட்டாரே எனக்கு, அப்படின்னு சொல்லி உடனே அவர் வந்து அத சொல்றாரு. அந்த பெண்மணி கூட சொல்றாரு. இப்படி வந்த இந்த வெள்ளத்திலே நீ அடிச்சுன்னு வந்திருக்கியே! இந்த மாரி நனைஞ்சுட்டு வந்திருக்கியே! இந்த ஒரு அவசரம், இந்த ஒரு ஆத்திரம் வந்து அதே அவசரத்துல, ஆத்திரத்துல நீ என்ன செய்ற, நேரா விருந்தாவனத்துக்கு போயிடு. எல்லாமே துறவு செஞ்சு விருந்தாவனத்துக்கு போயிடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதே ஒரு இதுல வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அந்த அவங்க சொன்ன அந்த எல்லா வார்த்தைகள் எல்லாமே ரொம்ப தீவிரமா எடுத்துக்கிட்டு நேரா விருந்தாவன நோக்கி போறாரு. பில்வமங்கல் டாக்கூர். போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த வழியில வந்து எல்லாரையும் கேட்கறாங்க, போற வழியில எப்படி விருந்தாவனம் இவருக்கு வழி தெரியாது எப்படி போறதுன்னு சொல்லி. ஏன்னா, அவர் வாழ்க்கை எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கிறது ஒண்ணு தான். சிந்தாமணி பத்தி தான் தெரியும். வேற எதுவுமே தெரியாது. ஸோ அந்த வழி நோக்கி போறாங்க. போயிட்டு இருக்கும்போது, இன்னொரு இல்லறவாசி பெண்மணி ஒண்ணு, திருமணம் ஆயிருக்கிற ஒரு பெண்மணி அழகா போயிட்டு இருக்கும்போது, அவர் பின்னாடி போறாரு. இப்ப தான் அவர்கிட்ட உபதேசங்கள்லாம் வாங்கி, வேண்டான்னு சொல்லி போயிட்டு இருக்கும்போது, இன்னொரு பெண்மணியோடக்கு அவர் ஈர்ப்பு அவரோட அவருக்கு ஆக்கர்ஷணம் ஆயிடுறாங்க. அவரோட உடலுக்கு ஆக்கர்ஷணம் ஆயிட்டு போயிட்டுருக்கும்போது, அப்போ அவங்களுக்கு ஞாபகம் வருது. ஓ! சிந்தாமணி இப்படியெல்லாம் சொன்னாரே, மறுபடியும் என்னோட கண்கள் வந்து அங்கேயே போகுதே. நான்லாம் ஒரு மனுஷனா? இவ்வளோ சொல்லி கூட ஒரு மனிதன் வந்து திருந்துக்கல அப்படின்னா, நான் மனிதனே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி, அந்த பெண்மணிய போய் நிக்க வச்சு கேட்குறாங்க. உங்க ஜடையில இருக்கிற அந்த பின்ன மட்டும் குடுத்துருங்கன்னு சொல்லி, அந்த பின்ன வாங்கிட்டு, அவரு எதுக்கோ கேட்குறாருன்னு சொல்லி அந்த பின்ன குடுத்துடுறாரு. அந்த பெண்மணி முன்னாடியே 2 கண்ணையும் நோண்டி எடுத்துடுறாங்க. தன்னோட 2 கண்களையும். இந்த கண் இருந்தா தான் இந்த மாரி எல்லாம் விஷயங்கள்ல வந்து நான் வந்து ஈர்ப்பு எனக்கு உண்டாக்குது அப்படின்னு சொல்லி 2 கண்ணுகளையும் எடுத்துடுறாரு அப்படியே. அத எடுத்துட்டு ஆ விருந்தாவனத்துக்கு போறாங்க. போற போக்குல அவங்களுக்கு கண்ணு தெரியல. ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அதுக்கப்புறமும் ஏதோ அந்த ஒரு பாதி வழியிலயோ பிருந்தாவனத்த கொஞ்சம் சமீபத்தில இருக்கும்போது, ஆ ரொம்ப இது ஆலஸ்யமாயி என்ன பண்றாங்கன்னா, படுத்துடுறாங்க. ஒரு இடத்துல மரத்துக்கு கீழ படுத்துடுறாங்க. மரத்துக்கு கீழ படுத்த உடனே, ரொம்ப நேரம் ஆச்சு, ரொம்ப நாள் ஆச்சு சாப்பிட்டு, எதுவுமே சாப்பிடல. அப்போ ஒரு சின்ன பையன் அங்க வரான். பிருந்தாவனத்தில வாசிக்கிற ஒரு சின்ன பையன் வந்து, அவர தூக்கத்திலேருந்து எழுப்பி விட்டு, ஒரு கிளாஸ் பால் குடுக்குறாங்க அவருக்கு. அந்த கிளாஸ் பால் குடிச்ச உடனே, அவர் பில்வமங்கல் டாக்கூர் சொல்றாரு, "யாருப்பா நீயு? எனக்காக ஏன் இந்த மாரி பால் குடுக்குற?" அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. அது இல்லாம, "இந்த பால் ரொம்ப அமிர்தமா இருக்கு.
என்னைக்குமே நான் இந்த மாதிரி பால் குடிக்கல நான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அந்த பையன் சொல்றான், "பிருந்தாவனம்னாவே என்ன நீ சும்மா நினைச்சிட்டீங்களா? பிருந்தாவனத்துல எது குடிச்சாலும், எது சாப்பிட்டாலும், எத பார்த்தாலும், எத கேட்டாலும் அமிர்தமா தான் இருக்கும். உங்களுக்கு வேணா புதுசா இருக்கலாம். நான் வந்து இந்த மாரி நெறைய நபர்களுக்கு வந்து நான் இந்த மாரி பால குடுத்துருக்கேன், உணவு குடுத்துருக்கேன்." அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. "நீ எந்த ஊரு?" என்னன்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. "நீ என்னோட ஊர் இதே தான். விரஜபூமி தான். இங்க தான் நான் வாசிப்பேன்." "என்ன உன் பேரு?" அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன எல்லாருமே கோபாலா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க. அதாவது கோவுங்கள வந்து பாலனை பண்றவங்க என்ன கோபால் கோபால்ன்னு கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ ஒரு ஒரு நாளும் இவருக்கு வழி காமிக்கிறது அந்த கோபாலனே காமிக்கிறாரு. அதே மாரி உணவும், பாலு டெய்லி கொண்டு வந்து குடுத்துட்டே இருப்பாங்க. இப்படி விருந்தாவனத்த போய் சேர்ந்துடுறாரு இவரு. ப பில்வமங்கல டாக்கூரு. அதுக்கப்புறம் இவருக்கு ஒரு ஆசை வந்துருது. எனக்கு ஒரு நாள் தவறாம எனக்கு சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கிறியே நீ! உன்ன வந்து நான் கட்டி பிடிக்கணும், உன்ன டச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. உன்ன வந்து நான் வந்து ஸ்பர்ஷ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னு சொல்லி அவர ஸ்பர்ஷ பண்றதுக்கு போம்போது, உடனே அவரு ஓடிடுறாரு. அந்த பையன் ஓடிடுறாரு. அப்போ பில்வமங்கல் டாக்கர் வந்து, "என்ன விட்டு நீ ஓடக்கூடாது. என்கிட்டயே நீ இருக்கணும்." அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு பாடுறாரு. அதான் சோராஷ்டகம். நம்ம புருஷோத்தம் மாசத்துல பாடுனது. அந்த சோராஷ்டகத்த பத்தி பாடுறாங்க. "பிரஜே பிரசித்தம் நவநீத சோரம்" அப்படின்னு சொல்லி. அதுல வந்து 7வது, 8வது அந்த ஸ்லோகம்ல வந்து அந்த பாடல்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, "உன்ன வந்து நான் கட்டி புடிச்சு, அக்ஞானமா இருக்கிற என்னோட இதயத்துல பல யுகங்கள உன்ன வந்து நான் வந்து என்னோட இதயம்ன்ற ஒரு சிறைசாலைல உன்ன போட்டு, நான் உன்ன வந்து கைது பண்ணிடுறேன். நீ ஓடவே கூடாது என்ன விட்டு" அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாட்டு பாடுறாரு. அதுக்கப்புறம் ஏன்னா கிருஷ்ணர் அவர விட்டு ஓடுனதுக்காக, அவர் கோபாலன் வேற யாரும் இல்ல. கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணரே வந்து அவருக்கு வந்து இந்த மாரி சேவை செய்றாரு. அப்படின்னா என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, தூயமான பக்தி சேவை தன்னோட வாழ்க்கையே வந்து கிருஷ்ணர மையமா வச்சுக்கிட்டு, எப்பொழுதுமே பக்தரோட சத்சாங்கத்துல இருந்து சவனம், கீர்த்தனம் பண்றவங்கள வந்து, அப்புறம் பகவானோட செய்திகள வந்து மத்தவங்களுக்கு வந்து பிரச்சாரம் பண்றத பிரச்சாரம்னா நம்மளுக்கு புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனு, சத்சங்கம், அப்புறம் புது புது பக்தர்கள கொண்டு வரது சத்சங்கத்துக்கு. இந்த மாரி பண்றவனுங்க பார்த்தா கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப ரொம்ப விருப்பம். ரொம்ப ரொம்ப அவருக்கு வந்து மை வெரி க்ளோஸ் டூ மீன்றாங்க. ரொம்ப என்னோட மை டியர் டிவோட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அவர் மாரி ஒரு பிரியமான பக்தர் யாருமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ இதுல நம்ப புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கத்துக்க வேண்டிய பாடம் என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளோட செல்வத்தையோ, நம்மளோட நிலையோ, நம்ம பொசிஷனோ, இல்ல நம்மளோட பாண்டித்யத்தையோ, நம்மளோட கல்வியில இருக்கிற நம்மள உயர்ந்தமான ஒரு அந்த பொசிஷன் இதெல்லாமே அவர் பார்க்க மாட்டாரு. உண்மையா வந்து என்ன நேசிக்கிறாரா பக்தர்களு, அததான் அவர் வந்து முக்கியமா பார்ப்பாரு. எனக்கு தொண்டு செய்றாங்களே, அவங்கள பார்த்தா அவருக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அவருக்கு தொண்டு செஞ்சு மத்தவங்களையும் தொண்டு செய்ய வைக்கிறாங்க பாருங்க, அவங்கள பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கிருஷ்ணருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய காவியத்தை எழுத எழுத ஆரம்பிச்சுட்டாரு. பில்வமங்கல் டாக்கூர். கிருஷ்ண கதாமிருதம் என்ற ஒரு காவியத்த ரொம்ப உயர்ந்தமான ஒரு பெரிய காவியத்தை எழுதி, நம்மளோட ஏக்கத்துக்கே, நம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்துக்கே வந்து இவங்க வந்து நெறைய கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நெறைய பிரச்சார சேவை செஞ்சிருக்காங்க. சொல்லப்போனா ஒரு ரோல் மாடலா அவர் வந்து செயல்பட்டாரு, நம்ம இயக்கத்துக்கு. அவரு கூட சொல்றாரு, "எனக்கு முக்தியே வேண்டாம். எனக்கு உங்களுக்கு தொண்டு பண்ணணும். அதுதான் எனக்கு வேணும்." அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இத வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட இவங்க குரு ஒருத்தரு சோமவாரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குரு. என்னமோ சோமால ஸ்டார்ட் சோமாச்சாரியோ என்னோ அவரு பேரு. அவரு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவருகிட்ட வராரு. பில்வமங்கல டாகூர்ட்ட வந்து பில்வமங்கல டாகூர் குரு அவரு. அவரு வந்து பில்வமங்கல டாகூர பார்த்து, "இவ்ளோ பெரிய உயர்ந்தமான சீடர வந்து எனக்கு இருக்காரப்பா. எனக்கு உண்மையா பெரிய பெருமைய நீ எடுத்து தந்து குடுத்துட்ட. பௌதிகமான ஆசைகள, காம குரோதத்த வந்து எப்பேர்ப்பட்ட ஒரு பக்தராலயும் வந்து விடுபட முடியாது. அப்பேர்ப்பட்ட ஒரு இந்த மாரி ஒரு செயல்கள வந்து நீ வந்து வெல் அ அத வந்து அத வந்து மீண்டு நீ வந்து கடந்து வந்துட்ட நீ. அவ்ளோ உயர்ந்தமான பக்தர்." அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு
ஏதோ ஒரு விருது, ஒரு பேர் கூட குடுக்குறாங்க. அந்த பேர் மறந்துட்டேன் நானு. ஏதோ ஏதோ பக்த சூடியோ என்னமோ ஒரு பேர் குடுக்குறாங்க. நம்ம வந்து சிரோமணி என்னவாங்கல்ல, பக்த சிரோமணி. எந்த பக்தருக்கு நம்ம சொல்லுவோம், அந்த மாரி பக்த சிரோமணி அப்டி சொல்லுவோம். பாகவதம்ல. யாருக்காவது தெரியுமா? ஒரு பக்தர் வந்து அடிக்கடி அந்த நான் சொன்னேன், பக்த சிரோமணிப்பா இவரு அப்டின்னுவாங்க நம்ம. அந்த பக்தர் பேர் சொல்ல முடியுமா? பாகவதம்ல. ஓகே. சரி. பிரகலாதருக்கு அந்த பேர் இருக்கு. பக்த சிரோமணி அப்டி சொல்லி பேர் இருக்கு. பக பிர ப ப இது பாகவதம்ல. அப்டின்னு சொல்லி இவருக்கு ஒரு பரிச குடுத்துட்டு, அவர வந்து குணகானம் பண்ணி, ஆ அவங்க 2 பேர் நடுவுக்குள்ள ஒரு இது நடக்குது. ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு கருத்துக்கள் நடக்குது. ஸோ அதே மாரி பாகவதம்ல ஏன்னா எதுக்காக சொல்றேன்னா, இப்படிப்பட்ட பிலமங்கள் தாக்கர் கூட எனக்கு முக்தி வேண்டாம். பகவானுக்கிட்ட ஒண்ணு ஆகுறது வேண்டாம். ஏன்னா பகவான்கிட்ட ஒண்ணாகுறதுக்கு வந்து நம்ம முயற்சி பண்ணா இந்த மாரி சேவைகள் நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு நம்ம போக முடியாது. சச்சித் ஆனந்தா. சத்தா இருக்கலாம் அவ்வளோதான். சாஸ்வதமா பகவானுக்கிட்ட இருக்கலாம் அவ்வளோதான். ஆனா, அந்த சித்தம்ன்றதே இருக்கிறது. சித்தம் வந்து சுத்தி ஆகாது. இதயம் சுத்தி ஆகாது. ஆனந்தம்ன்றதே சொல்லவே முடியாது. சொல்லவே தேவையில்ல. ஆனந்தமே இருக்காது. அவருகிட்ட ஒண்ணாயிட்டா நம்ம ஆனந்தத்த பார்க்கவும் முடியாது. நம்ம சித்தத்தையும் வந்து சுத்தமாக்கவும் முடியாது. ஸோ அதே மாரி பாகவதம்ல 3 கேன்டோ 4த் சாப்டர்ல 15வது ஸ்லோகால சொல்றாங்க. உத்தவா அட்ரெஸஸ் லார்ட் கிருஷ்ணா அண்ட் சேஸ் மை டியர் லார்ட். உத்தவா கூட சொல்றாங்க. கிருஷ்ணருக்கு சொல்றாரு. ஆ ஓ பிரபு கிருஷ்ணரே! உன்னோட திவ்யமான பிரேம சேவையில வந்து யார் ஒருத்தர் வந்து ஆ விநியோகம் ஆகுறாரோ, அவங்களுக்கு வந்து தர்மா, அர்த்தா, காமா, மோக்ஷான்றதே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கெல்லாம் முயற்சி படவே அவசியமே இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ தர்மா, அர்த்தா, காம, மோக்ஷா இது பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நெனைக்கிறேன். யாராவது இது விளக்கத்த குடுக்க முடியுமா சிம்பிளா? என்ன இது அடிக்கடி நம்ம சொல்லுவோம். புருஷாங்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 4 புருஷாங்கங்கள்னு சொல்லுவாங்க. 5வது புருஷாங்கம் கூட இருக்கு. தர்ம, அர்த்தா, காம, மோக்ஷா. இது ஒரு விதத்துல சொல்லப்போனா இந்த 4 கூட பௌதிகமான ஒரு கருத்துகள் தான். நம்ம என்ன செய்றோம்னா, தர்மம், தர்மம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்றோம், நெறைய ரிச்சுவல்ஸ் செய்றோம். அதாவது சடங்கு சம்பந்தமான விஷயங்கள் நெறைய செய்வோம். ஸ்ராத்தா பண்றது, நெறைய பண்டிகைகள் பண்றது, அப்புறம் வந்து நெறைய ஹோமா, யக்னா இந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள்லாம் பண்ணி, சாஸ்திரங்கள் பிரகாரமா நம்ம வந்து நம்ம புலன் இன்பத்துக்காக பண்றது. தர்மா அப்டின்னா அது அர்த்தா அப்டின்னா, ஏதாவது நம்ம உடல வந்து ஆ மெயின்டெயின் பண்றதுக்காக, நியந்திரணம் பண்றதுக்காக, நம்ம உடல வந்து காப்பாத்துக்கிறதுக்காக, தற்காப்பு செய்றதுக்காக நம்ம என்ன செய்றோம், அர்த்தம் அப்டின்னா, பொருளாதார ரீதியில நம்ம என்ன செய்றோம், சம்பாரிக்கிறது, பணத்த சம்பாரிக்கிறது, வியாபாரம் செய்றது, இது எல்லாமே அர்த்தத்துல வரும். எக்கனாமிக்ஸ் அப்டின்னு சொல்றோம். எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ, அந்த பொருளாதாரத்தில நம்ம வந்து நெறைய பணத்த சம்பாரிச்சுட்டு என்ன செய்றோம், காமத்தில ஈடுபட்டுறோம். அதான் காமம். தர்மா, அர்த்தா, காமா. ஸோ, காமத்தில ஈடுபட்டு அதில வந்து அனுபவிச்சு, இனிமே என்னோட வாழ்க்கையில இதெல்லாம் வேண்டாம். அந்த காமம் என்ன ஆகுது வந்து கடைசியில ஒரு அபாயகரமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்து நம்மளுக்கு உண்டாக்கிடும். அதுக்கப்புறம் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்றோம், மோட்சத்துக்காக நம்ம வந்து தேடுவோம். ஸோ, இந்த தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சத்த கூட எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி தூயமான பக்தர் கிருஷ்ணருக்கு உதவர பத்தி நீங்க எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நெனைக்கிறேன். கிருஷ்ணர பார்த்தா உதவர பார்க்கவே தேவையில்ல. உதவர பார்த்தா கிருஷ்ணர பார்க்கவே தேவையில்ல. ஒரு விதத்துல சொன்னா கிருஷ்ணருக்கு அவர் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது? அவரோட கிருஷ்ணரோட ரிலேஷன் தான் உதவர். எந்த காரியமும் செய்யணும் அப்டின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து உதவர கேட்டு தான் செய்வாரு. ஒரு விஷயத்துக்கு அவரு போக முடியாது அப்டின்னா கூட உதவர அனுப்பிச்சுருவாரு. ஏன்னா உதவர போனா கிருஷ்ணர் போற மாரி. அப்படி ஒரு தடவ கிருஷ்ணர் வந்து விருந்தாவனத்த விட்டு வெளிய வந்து வரும்போது, மதுராக்கு, துவாரகாக்கு போன அந்த சமயத்துல கோபியர்கள் எல்லாமே நெறைய வந்து விரக பாவத்துல அ கிருஷ்ணரோட இந்த குணத்தையும், கிருஷ்ணரோட லீலைய வந்து யோசனை பண்ணி, தியானம் பண்ணி கிருஷ்ணர் வரலன்னு சொல்லி, இந்த விஷயம் கிருஷ்ணருக்கு தெரிஞ்சு உத்தவர் அனுப்புறாரு. "உத்தவா நீ போய் சொல்லு. கோபியர்கள்லாம் சொல்லு, கிருஷ்ணர் வரப்போறாரு" அப்படின்னு சொல்லி போய் நீ சொல்லிட்டு வா. அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக உத்தவர் அனுப்புறாரு.
ஸோ உதவர் என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா, அவர் உயர்ந்தமான பக்தர்ன்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு போறாரு. அவர் மாரி ஒரு பக்தர் யாருமே இல்லன்னு சொல்லி அவர் நினைச்சிட்டு போறாரு. ஆனா அங்க கோபியர பார்த்துட்டு, அவங்க உதவரு, "ஓ! இப்படியெல்லாம் ஒரு பக்தர்கள் இருக்காங்களா? பகவானோட விரகத்துல முழுகி போயிருக்காங்கங்க கோபியர்களு. இவரோட அந்த பக்தி சேவையில நான் ஒரு துளி கூட நான் இல்ல." அப்படின்னு சொல்லி அப்பதான் புரிஞ்சுக்கிறாரு. கோபியர்கள்லாம் பார்த்துக்கிட்டு. அந்த கோபியர்கள் வந்து அவ்ளோ அது அவங்க என்னென்ன லீலைகள் செஞ்சாங்களோ கிருஷ்ணர்கிட்ட, அது எல்லாமே அவங்க வந்து நெனச்சு டிராமா மாரி டிராமான்னா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அதிலேயே. அந்த லீலையிலேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு லீலையும் வாழ்ந்து காமிக்கிறாங்க அவங்க. அதெல்லாமே நெனச்சுட்டு, இப்ப நம்ம வந்து ஒரு தாய் வந்து ஒரு பையன வந்து வெளிய நாட்டுக்கு அனுப்புறாங்க. இல்ல ஏதோ காலேஜுக்காக அனுப்புறாங்க. வெளிய எஜுகேஷனுக்காக, கல்விக்காக. அவன் இல்லாத சமயத்துல அவன் ஷர்ட்ட பாக்குறது, அவன் பேண்ட்ட பாக்குறது, அவன் பேசினது எல்லாமே ஞாபகம் வருது. இது எல்லாமே எப்படி வந்து நெனச்சுட்டே பையன பத்தி ஏங்கிட்டு இருப்பாங்களோ, அதே மாரி வேதனை, பக்தி வேதனை வந்து விரக வேதனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு. அந்த மாரி கோபியர்கள் எல்லாமே அவங்க பண்ண பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாமே நெனச்சுட்டு விரக வேதனையில இருப்பாங்க. இது பார்த்த மாத்திரத்துக்கே உதவனுக்கு தெரிஞ்சிடுது. இதான் தூய்மையான பக்தி. இவங்களுக்கு வேற எந்த விதமான வியாபாரமே கிடையாது. இவங்க பகவான பத்தியே நெனச்சுட்டு இருக்காங்க 24 மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்லி, உதவர் வந்து இந்த ஒரு விரஜ பூமியில எனக்கு ஒரு கிராஸ் அதாவது ஒரு பில்லா எனக்கு கிடைச்சா போதும் வாழ்க்கை. அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்றாரு கிருஷ்ணர்கிட்ட. ஏன்னா, இந்த கோபியர்களோட அந்த அந்த என்ன சொல்றது? அந்த பாத தூளி என் மேல பட்டாலே போதும். அப்படி படணும்னா என்ன செய்யணும்? நான் ஒரு பில்லா ஒரு பிறவி எடுக்கணும். அந்த பில்லா பிறவி எடுத்தா எல்லாரும் என்ன மிதிப்பாங்க. அப்ப மிதிக்க மாத்திரத்துல நான் வந்து எல்லா சந்தோஷத்தையும் நான் அடைஞ்சிருவேன். அப்படின்னு சொல்லி உத்தவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு பிரார்த்தனை பண்றார். இப்படி ஒரு எனக்கு பிறவி குடுங்க அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்றார். இதெல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். பாகவதத்துல நம்ம படிக்கலாம், பார்க்கலாம், கேட்கலாம். ஸோ, அதனால அந்த மாரி தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்றாங்க? உத்தவர் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்தது அதே 3வது ஸ்கந்தத்துல 25வது அத்தியாயத்துல 34வது ஸ்லோகால சொல்றாங்க. கபிலதேவ் மறுபடியும் தன்னோட தாய்க்கு வந்து சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, "மை டியர் மதர், devotees whose hearts are always filled in the service of my lotus feet and who are prepared to do anything for my satisfaction, especially those fortunate devotees who assemble together to understand my qualities, pastimes, and form, and thus glorify me congregationally and derive transcendental pleasure therefrom." இந்த விஷயத்துல நம்ம ரொம்ப கவனத்தை கொடுக்கணும். நம்ம எல்லாருமே இப்போ ஒரு கோயிலுக்கு போறோம், ஏதோ ஒரு எக்ஸ்கர்ஷனுக்கு ட்ரிப்புக்காக போறோம், ஒரு யாத்திரைக்காக போவோம். அங்க போம்போது கூட எங்க வீட்ல அப்படி, அவங்க வீட்ல அப்படி, இந்த கவர்ன்மெண்ட் அப்படி, அந்த கவர்ன்மெண்ட் இப்படி, இந்த பக்தர் அப்படி, அந்த பக்தர் அப்படி, இவங்க சொல்றது சரியில்ல, அவங்க சொல்றது சரியில்ல, இவரு நடந்துக்கிறது சரியில்ல, அவங்க நடந்துக்கிறது சரியில்ல, இவங்கலாம் மாத்திக்கணும். நம்ம என்னமோ பெரிய பக்தர்கள் மாரி நம்ம பேசுறது. நெறைய தகுதி நம்மளுக்கு வந்துட்டு இருக்கு. நம்மள மாரி ஒரு பவித்திரமான பக்தர்களே இல்லன்ற மாரி நம்ம வந்து பேசிக்கிறது. மத்தவங்கள விமர்சனம் பண்றது. அத வந்து இங்க பண்ண வேண்டான்றாங்க. இவரு யாரு? கபில தேவர் வந்து தேவஹூதி தன்னோட தாயாருக்கு சொல்றாங்க. தூயமான பக்தர்கள் வந்து எப்பவுமே இந்த மாரி அல்ப விஷயங்கள பேச மாட்டாங்க. எப்பொழுதுமே அவங்களோட இதயம் வந்து எதுல நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா, உங்கள குணகானம் பண்றது, உங்களோட லீலைகள கேட்கறது. இந்த மாரி விஷயத்துல இதயம் வந்து பதிஞ்சு இருக்கும் அவங்களது. உங்கள தாண்டி எந்த விஷயமும் அவங்க பேச மாட்டாங்கன்றது வந்து இங்க கபிலதேவ் சொல்றாரு. அப்படி வந்து நம்ம வந்து சாதனை பண்றதுனால, அப்படி வந்து நம்ம பக்தி தொண்டு பண்றதுனால, ஏன்னா இங்க நம்ம பார்க்கலாம். நெறைய பக்தர்கள பார்க்கலாம். ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி, இந்த கோஸ்வாமிஸ பார்க்கலாம். நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூரு, சிவானந்த சேனா, சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல நம்ம பார்க்கலாம். சிவானந்த சேனா என்ன பண்றாங்க தெரியுமா? வருஷம் வருஷம் ஜெகநாத் ரத யாத்திரை வந்தா, தன்னோட பணத்துல எல்லாரையும் ரத யாத்திரைக்கு அழைச்சுட்டு போவாங்களாம். அன்னைக்கு ரத யாத்திரை அழைச்சுட்டு போறதெல்லாம் இப்பல்லாம் ஃப்ளைட்ல, ட்ரெயின்ல போயிடுவோம் நம்ப. ஆனா அந்த டைம்லலாம் அந்த மாரியெல்லாம் கிடையாது. 500 வருடங்கள் முன்னாடி எதுவும் கிடையாது. நடந்து போணும். வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருந்து
நவதீப்லேருந்து ஒரிஸ்ஸா ஜெகநாத்புரி வரைக்கும் போகணும் அப்படின்னா 30 நாள் 40 நாள் ஆகும். அந்த 40 நாளும் இவரே அரேஞ்ச் பண்ணுவார் பிரசாதம். அந்த அளவுக்கு இவர் சிவானந்த சேனா எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போவார். எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போய் ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு இடத்துலயும் ஒரு கேம்ப் போடுவாங்க. அந்த இடத்துல வந்து எல்லாருக்கும் இவரு அவங்க வரதுக்கு முன்னாடி இவங்க பிரசாதம் ரெடி பண்ணிடணும் எல்லாருக்குமே. அப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போவாங்க சிவானந்த சேனா ரத யாத்திரைக்கு. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு நாள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இப்படி போகும்போது நடுவுல பக்தர்கள்லாம் வந்துட்டாங்க. சிவானந்த சேனா கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு வரது. ஏன்னா அங்க செக் போஸ்ட்ல பிடிச்சுட்டாங்க. அவங்களுக்கு அ போதுமான அ டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் குடுத்து வரதுக்குள்ள ஏன்னா அந்த காலத்துலலாம் எப்படின்னா, ஒரு மாநிலத்திலருந்து இன்னொரு மாநிலத்துக்கு போணும்னா, இங்க வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். இப்ப மாரிலாம் கிடையாது. அத குடுக்குறதுல கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. ஆனா பக்தர்கள்லாம் போய் ஒரு அ ஒரு இதுல வந்து சேர்ந்துட்டாங்க. ஒரு கல்யாண மண்டபத்துல சேர்ந்துட்டாங்க. ஆனா பிரசாதம் இல்ல. நித்யானந்த பிரபு ஒரே இது ஆட்டம் போடுறாரு. "ஹேய்! சிவானந்த சேனா என்ன பண்ற நீ அங்க? கொஞ்சம் கூட அறிவு இல்லையா உனக்கு? எத்தன பக்தர்கள் வந்திருக்காங்க இங்க. அவங்களுக்கு வந்து உணவு பிரசாதம் குடுக்குறதுக்கு உனக்கு முடியலையா? ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியல." அப்படி சொல்லி ஊன்னு கத்திட்டு, அப்ப எப்படி இருக்கும் பாருங்க. பல ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் இருப்பாங்க அந்த ரத யாத்திரைல. அத்தன பேருக்கும் இவரு ஒரு ஒரு நாளும் தவறாம பிரசாதம் ரெடி பண்றது, அவங்க குளிக்கிறதுக்கு அரேஞ்ச் பண்றது, இது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அன்னைக்கு ஒரு நாள் அதுவும் என்ன இந்த அரசாங்கத்தினால தான் லேட் ஆச்சே தவிர, அவருனால லேட் ஆகல. அது கூட தெரியாம என்ன திட்டுறாங்களே நித்யானந்த பிரபுன்னு சொல்லி அவருக்கு மனசுல இதயத்துல படல. நித்யானந்த பிரபு சொல்றது உண்மைக்கு உண்மை கரெக்ட். நான் பண்ணது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு உடனே எல்லாம் பிரசாதத்த அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. இப்படி பகவான் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ஸ்ரத்தையா, தீவிரமா பக்தர்கள வந்து சேவை செய்ற அவங்க வந்து அவங்க பக்தர்கள சேர்ந்தாலே போதும். மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்தஹ பரஸ்பரம் கதயந்திஸ்ஸ மாம் நித்யாம் துஷ்யஞ்சிதா ரமஞ்சிதா 7வது அத்தியாயத்துல நீங்க படிக்கலாம். கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, பக்தர்கள் எல்லாமே சேர்ந்தா என்ன குணகானம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. வேற எந்த விஷயங்களும் பேச மாட்டாங்க. அதனால நம்ம வந்து வெளிய கார்ல போம்போதோ, ஃப்ளைட்ல போம்போதோ, ட்ரெயின்ல போம்போதோ, நம்ம என்ன செய்யணும்? பகவான பத்தியே நம்ம சிந்தனை எல்லாமே அதுல தான் இருக்கணும். அவங்கள பத்தியே நம்ம பேசிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? மத்தவங்களும் நம்ம வந்து சேவையில ஈடுபடுத்த மாரி இருக்கும். நம்மளும் தூய்மை ஆயிட்டே இருப்போம். அதான் இங்க சொல்றாங்க. அப்ப இவரு especially those fortunate devotees who assemble together to understand my qualities, my pastimes and form, and thus glorify me congregationally and derive transcendental pleasure therefrom அப்படின்றாங்க. அப்படி நீங்க பண்றதுனால, என்ன குணகானம் பண்றதுனால, என்னோட உருவத்த பத்தியோ, என்னோட லீலைகள பத்தியோ நீங்க குணகானம் பண்றதுனால என்ன ஆகுது? நீங்க வந்து திவ்யமான ஆனந்தத்த அடையறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அண்ட் வாட் டு ஸ்பீக் ஆஃப் பிகமிங் ஒன் வித் மீ. என் கூட நீங்க ஒண்ணாகுறதுனால உங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. கபில தேவரே சொல்றாரு, பகவானே சொல்றாரு தன்னோட தாய்க்கு. அடுத்தபடியாக என்ன சொல்றாங்கன்னா, பாகவதம்ல 4வது ஸ்கந்தத்துல 9வது அத்தியாயத்துல 10வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. துரோமராஜ் சொல்றாரு. My dear Lord, the transcendental pleasure derived by meditating upon your lotus feet, which is enjoyed by the pure devotees, cannot be approached by the transcendental pleasure derived by the impersonal through self-realization. So, how can the fruity workers who at most can aspire to promotion to the higher planetary planets understand you, and how can they be described as enjoying happiness? So, உண்மையான சந்தோஷத்தை அடையணும் அப்படின்னா துரோமராஜ் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, உங்களோட திவ்யமான சந்தோஷத்தை வந்து உங்களோட திருப்பாதை மேல தியானம் பண்றதுனால எல்லாருமே வந்து உச்சக்கட்டத்துல இருக்கிற அந்த சந்தோஷத்த வந்து அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. பாகவதத்துல மார்க்கண்டேய புராணர பத்தி ஒரு பகுதி வருது. அந்த மார்க்கண்டேயர் வந்து பெரிய ரிஷி முனிவர்கள் அவரு. அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ஒரு பெரிய கடல்ல வெள்ளம் அடிச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்க அந்த சமயத்துல, பகவான் வந்து ஒரு இலை மேல உட்கார்ந்து தன்னோட திருப்பாதையோட நகத்த வந்து கடிச்சிட்டு இருக்காரு. அந்த உருவத்தை இவர் பார்த்தாரு மார்க்கண்டேயர்.
அது பார்த்த மாத்திரத்துக்கே அவருக்கு நிறைய ஈர்ப்பு வந்துடுது. ஏன் பகவான் வந்து அந்த அவரோட காலோட நகத்தை அவர் கடிக்கிறாரு அப்படின்னா, பகவானுக்கே ஒரு ஈர்ப்பாம். என்னடா எல்லா பிரம்மாண்டத்திலயும் என்னோட தூயமான பக்தர்கள் வந்து ஏன் திருப்பாதை மேல தியானம் பண்ணிட்டே இருக்காரே எப்பொழுதுமே அப்படின்னு சொல்லி அவரு அப்படி அப்படி என்னதான் இருக்கு என்னோட திருப்பாதத்த திருப்பாதையோட நகத்துல என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவரே கடிச்சு பார்க்கறாராம். அதுக்கு கன்னடால நாங்க சொல்லுவோம் அம்பகால் கிருஷ்ணான்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அந்த உருவத்தை அவர் பார்க்கிறாரு மார்க்கண்டேய முனிவர்கள். மார்க்கண்டேய முனிவர்கள் வந்து நீண்ட காலம் அவருக்கு ஆயுள் இருக்கு. அந்த ஒரு வரம் அவர் வந்து அடைஞ்சிருக்காரு. பிரளயத்தெல்லாம் பார்த்திருக்காரு அவரு. ஒரு தடவ பிரளயத்த பார்த்துட்டு எனக்கு வேண்டாப்பா சுவாமி கிருஷ்ணா இப்படின்னு சொல்லி பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாரு. எனக்கு இந்த நீண்ட காலமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாரு அவரு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. மார்க்கண்டேய புராணத்தை வந்து நம்ம படிச்சா ரொம்ப அருமையா இருக்கும். அப்படி பகவானுக்கே அந்த ஒரு ஈர்ப்பாம். தன்னோட திருப்பாதையோட நகத்த வந்து கடிக்கும்போது, என் பக்தர்கள வந்து பாருங்க, எந்நேரமும் என்னோட திருப்பாதை மேலேயே அவருக்கு மெடிடேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தியானத்த பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தூயமான பக்தர்கள் வந்து அத அடையறதுக்காக சந்தோஷப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அத வந்து நம்ம சேவை மூலமா நம்ம வந்து அந்த சந்தோஷத்த நம்ம அடையலாம். நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம வீட்ல இப்ப நம்ம வந்து பண்றம்போது கூட நம்ம ஏதோ ஒரு வேலை செய்றோம். ஒரு அப்பாக்காகயோ, ஒரு அம்மாக்காகயோ, பையனுக்காகயோ, பொண்ணுக்காகயோ, மனைவிக்காகயோ, புருஷனுக்காகயோ, இல்ல நம்ம நண்பர்களுக்காகயோ, இல்ல மத்த நம்ப உறவினர்களுக்காகயோ நம்ம சேவை செய்யும்போது, அதுல வந்து ஒரு சிறு சந்தோஷம் தான் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நெறைய நம்ம வந்து அனுபவப்பட்டுருக்கலாம். ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. என்ன பண்ணணும்னு ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா, அதே கோயில்ல போய் பகவானுக்காகயோ, பக்தருக்காகயோ நீங்க செய்யுங்க. சந்தோஷமா, சாந்தியா, சர்வா காலமும் அந்த இருக்கிற அ அந்த சமயம் எல்லாமே நம்ம ஆர்வமா நம்ம செய்வோம். இத வந்து நம்ம அனுபவிக்கலாம் நம்ம. நெறைய அனுபவிக்கலாம் கோயில்ல பார்க்கும்போது. ஆனா, அதுல நம்ம அந்த சேவை பண்ணும்போது, முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்டின்னா, என்ன வந்து ரெகக்னைஸ் பண்றாங்க. என்னோட சிக்ஷா குரு, என்னோட லீடரு, என்னோட பக்தி விருக்ஷா லீடர் வந்து என்ன வந்து புகழ்ந்து பாடுவாங்க. நான் பண்ற சர்வீஸுக்குன்ற மாரி ஒரு புகழ வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது. அப்படி எதிர்பார்த்துட்டா, கண்டிப்பா நம்ம வந்து நம்ம செஞ்ச அந்த தொண்டு வந்து சம்பூர்ணமான ஒரு நிலைய வந்து அடையாது. அப்ப நம்ம புகழுக்காக நம்ம பக்தி செய்றோன்ற மாரி அ ஒரு பயிற்சி ஆயிடும். அதனால என்னைக்குமே வந்து புகழ வந்து எதிர்பார்க்கக்கூடாது. நம்ம செய்ற சேவை என்னைக்குமே மட்டும் பகவான சந்துப்தி பண்ற மாரி தான் செய்யணுமே தவிர, புகழுக்காக செய்றது என்னைக்குமே வந்து இகழ்லயே முடிவடைஞ்சிடும். அதனால நம்ம செய்ற இது வந்து, "என்னடா இவ்ளோ சேவை செய்றேனே, இவ்ளோ பணத்த குடுக்குறானே, என்ன வந்து இவரு புகழ்ந்து பாடவே மாட்டாங்களே, என்ன பத்தி சொல்லவே இல்லையே!" அப்படின்னு சொல்லி என்னைக்குமே வந்து எதிர்பார்க்கக்கூடாது. நம்ப என்னைக்கு நம்மளோட பேர வந்து சொல்லாம, நம்மள புகழாம இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஆ ஒரு என்ன சொல்றது? ஒரு செயல் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். நீங்கலாம் என்ன சொல்றீங்க? "என்ன பிரபு இப்படி சொல்றீங்க? நம்ம ஏதோ ஒரு நல்லது செய்றோம். கோயிலுக்காக ஒரு பணத்த குடுக்குறோம், ஒரு சேவை செய்றோம், ஒரு பொருள குடுக்குறோம், ஒரு கார் குடுக்குறோம், ஒரு பைக்க குடுக்குறோம், இல்ல ஏதோ ஒரு தானியங்கள் குடுக்குறோம், ஏதோ நெய்ய எடுத்து வந்து குடுக்குறோம், பணத்த குடுக்குறோம் உற்சவத்துக்கு. எங்களையே புகழாம இருந்தா என்ன பிரபு அப்படியெல்லாம் ஒரு பக்தியா?" அப்படி சொல்லி நீங்க கேட்கிறீங்களா? இல்ல எங்கள புகழாம இருந்தா நல்லது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறீங்களா? எது நல்லது இதுல? எது நம்ம பக்திக்கு పొగిడితే நல்லது? గర్వమొస్తుంది ప్రభు. ஆ? పొగిడితే గర్వమొస్తుంది. పొగడకుండా ఉండేది మంచిది అంటాం ప్రభు. கரெக்ட். నేను అనేది అహంకారం వస్తుంది ప్రభు. వస్తుంది. கரெக்ட். ஓகே. வேற? வேற யாராவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? புகழாம இருந்தா நல்லது ப்ரோ. அப்படியா? நம்மளுக்கு வந்து அத புகழ்ந்துட்டாங்களேன்னு ஒரு ஒரு இது வந்துரும். ஆ. அது இல்லாம இருக்கும். புகழாம இருந்தா. புகழாம இருக்கிறது நல்லதுன்றீங்களா? ஆமா ப்ரோ. ಓಕೆ. மத்த பக்தர் என்ன சொல்றீங்க? ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಈಗ ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆಗ ಕೆಲವರು ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ,
ಕೆಲವರು ಹ್ಮ್. ಧಾನ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇದು ವಸ್ತು ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಮ್. ಕೆಲವರು ವಾಹನಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹ್ಮ್. ಕಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಟೆಂಪೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹ್ಮ್. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. ಒಂದೊಂದು ಸಮಯ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಹ್ಮ್. ನಮ್ಗೆ ಹೊಗಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತೀರಾ, ಹೊಗಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತೀರಾ? ಒಳ್ಳೇದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಪ್ರಭು. ಹೊಗಳ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ. ಯಾಕೆ? ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೊಗಳೋದು ಅವಾಗ ಪ್ರಭು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹ್ಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತೀರಾ ನೀವು? ಹ್ಮ್. 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 ஓகே. மத்த பக்தர்கள் என்ன சொல்றீங்க வேற? వాళ్ళు పొగడేదాన్ని ఇంకా ఉండే వాళ్ళకి ఉత్సాహం వస్తుంది అనేసి వాళ్ళని పొగడేది. వా! ఓహో! వెరీ గుడ్. సరే, సరే. సరే అయితే మనకి కీర్తి కావాలా? పూజ, వద్దు ప్రతిష్ట, వద్దు పేరు కీర్తి కదా! ప్రభు. అదంతా గురువుకి, కృష్ణకి దాకు కీర్తి ప్రభు మనకొద్దు. ஆ. நீங்க பார்த்திருக்கலாம். பக்தர்கள் எல்லாமே ஏதாவது ஒண்ணு எழுதும்போது, எல்லா புகழும் குருவன் கௌரவங்காக்கே அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೊಗಳಿದ್ರೇನೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವ್ರಿಗೂನು ತುಂಬಾ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟೋತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ವರ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಹಾ. ಜನಗಳಿಗೂ ಹಾಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ್ಲೇ ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು, ಹೊಗಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು, ಕಾಣದಿರೋ ಭಕ್ತಿ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ರಭು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನೀವೆಲ್ರೂ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೊಗಳದೇ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕೀರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರು ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹೊಗಳೋದೇ ಬೇಡಪ್ಪ, ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಂಗ ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ರು, ಹಿಂಗ್ ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ರು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಹೊಗಳೋದೇ ಬೇಡಪ್ಪ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾರು ನನ್ನ ಹಾ ಓಹೋ ಅಂತ ಇದಾರಪ್ಪ, ನಾನಿನ್ನ ನನಗಿಂತ ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತ ನಾನೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಅವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯಸ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಗೌಡಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವರೇ. ಇವರು ಒಂದಿನ ರೆಮುನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ? ರೆಮುನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಕೇಳಿದಿರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಕೀಲ್ಸರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್. ಸೊ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ವೃಂದಾವನದಿಂದ ಒರಿಸ್ಸಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ರೆಮುನಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಚೀರ ಚೋರ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ಹಾಡೇ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಹಾಡು. ಚೀರ ಚೋರ ಯಶೋದ ಗೋಪಾಲ್ ಗಿರಿವರದಾರಿ ಗೋಪಾಲ್, ಗೋಪಾಲ್ 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 ಗೋಪಾಲ್, ಚೀರ ಚೋರ ಯಶೋದ ಗೋಪಾಲ್ ಗಿರಿವರದಾರಿ ಗೋಪಾಲ್, ಗೋಪಾಲ್ 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 ಗೋಪಾಲ್. ಈ ತರ ಒಂದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೀರ್ತನೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ,
ಆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದನ ಯಾತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಂಧ ಎಲ್ಲ ಇದು ರುಜು ಉಜ್ಬಿಟ್ಟು ಬಕೆಟ್ ಆಗಿ ಉಜ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಡೈಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಚಂದನನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೃಂದಾವನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಸ್ಸಾಗೆ ಹೋಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ರೆಮುನಾ ನದಿಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಚೀರಾಚೋರ ಗೋಪಾಲ ಅಂತ. ಹೆಸರೇ ಇದು ಏನೋ ఏం పేరు చెప్పింది మీరు? చీరాచోరాయ గోపాల ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ. ಕೀರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್. ಕೀರ್ ಚೋರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್. ಕೀರ್ ಚೋರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್. ಕೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು. ಸೊ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಬ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಚೀರಾ ರೈಸು ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೀರ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂತದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ತೇಜ್ ಪತ್ತ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅನ್ನನೇ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಆ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಆ ಪೂಜಾರಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. அது அன்கொண்டித தக்ஷணம் அது நினைச்ச பிறகு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பூஜாரி அதுக்கு நைவேத்தியம் பண்றாரு. பண்ண உடனே அதுல 8 கிளாஸ் வச்சிருப்பாங்க. அந்த 8 கிளாஸ்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு எங்க இதுல என்ன பண்றாங்க, திரையை போட்டுருவாங்க. திரையை போட்டு செகண்ட் இனிஷியேஷன் வாங்கியிருக்கிறவங்க வந்து பிரம்ம காயத்ரி ஜபம் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் பண்றவங்க வந்து ஒரு ரவுண்டு ஜபம் பண்ணுவாங்க, சாண்டிங் இது படிச்சுட்டு. இவர் பிரம்ம காயத்ரி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த திரையை போட்டிருப்பாங்க இல்லையா, இவர் என்ன பண்ணுறாரு, உள்ள பகவான் கோபால் இருப்பார், அவர் அப்படியே கை விட்டு அந்த ஒரு கப்பை எடுத்து பின்னாடி வச்சுக்கிறாரு. திருடுறாரு, அதை திருடிட்டு பின்னாடி வச்சுக்கிறாரு. இவர் ஒரு 5 நிமிஷம் ஆன பிறகு பிரம்ம காயத்ரி பண்ணிட்டு திரையை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா 8 கப்புக்கு அந்த 7 கப்பு தான் அங்கே இருக்குது. எங்கடான்னு சொல்லி தேடுறாங்க, கிடைக்கவே இல்லை. நான் ஏதாவது அபராதம் பண்ணேன்னு பயப்பட்டார். அப்புறமா வந்து அவருக்கு பகவான் சொல்கிறாரு, அந்த ஒரு கிளாஸை வந்து நான் திருடி இருக்கேன், இது வந்து என்னோட பக்தர் வந்து இது சாப்பிடணும்னு சொல்லி ஏங்குறாரு, அவர்கிட்ட போய் இது நீங்கள் கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி அந்த பானையை எடுத்துகிட்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுத்துருன்னு சொல்கிறாரு. இந்த பூஜாரிக்கு ஷாக் ஆகிடுது. என்னடா இப்படி ஒரு பக்தர் இருக்காரா, பக்தருக்காக திருடிட்டு அந்த பானையை கொடுக்க சொல்கிறாரே பகவான், எவ்வளோ பெரிய பக்தராக இருக்கலாம் இவர் அப்படின்னு சொல்லி நேராக அந்த பானையை எடுத்துகிட்டு போகிறாரு. பேர் கூட சொல்லி அனுப்புறாரு, இந்த மாதிரி இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி. இது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், இந்த பிக்சர் கூட நல்லா இருக்கும். மாதவேந்திர புரி வந்து ஒரு தண்டா வச்சிருப்பாரு, ஒரு கையில் ஒரு பானையை வச்சிருப்பாரு. இது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் நிறைய. இந்த புத்தகத்தை ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை நான் பார்த்துருக்கேன், மறந்துட்டேன் என்ன புத்தகம்னு சொல்லி நான் மறந்துட்டேன். நீங்கள் உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரிஞ்சால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எந்த புத்தகம்ன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் மாதவேந்திர புரியை தேடிட்டு போகிறாரு. இவர் அந்த ஒரு ஊருக்கு வெளியே உக்காந்துட்டு நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கும்போது யார் மாதவேந்திர புரின்னு சொல்லி தேடுறாரு பூஜாரி. தேடும்போது நான் தான் மாதவேந்திர புரி, என்ன வேணும் சொல்லுங்க அப்படின்றாங்க. ஒன்றும் இல்லை, எவ்வளோ உயர்ந்தமான பக்தர் நீங்கள், பகவானை உங்களை நினச்சிக்கிட்டு ஒரு பானை சீரா ரைஸ் திருடிட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு, உங்களுக்கு உண்மையாக உங்களை மாதிரி ஒரு பெரிய உற்சவம் செய்யணும் எங்கள் ஊரில் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பூஜாரி அவங்களுக்கு சொல்ல இவர் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த பானையை அவருக்கு கொடுத்த மாத்திரத்துக்கே எடுத்து ஓடி போயிடுறாரு மாதவேந்திர புரி. இனிமே இங்கே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி. யாருக்காவது தெரியுமா, உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா ஏன் மாதவேந்திர புரி அதை எடுத்துட்டு ஓடிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೊರಟೋದ್ರು? ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯತಾನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದಿರ ಅವರು ಆ ಮಡಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಓಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ.
எல்லா ஜனங்க சுத்தி முத்திருவாங்க. இவங்க பக்தர்ன்ட்டு புகழ ஆரம்பிச்சுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுவாங்க பிரபு. ஆ. அழுந்துட்டு போயிடுவாங்க. நான் ஸோ அபராதம் பண்ணிட்டேன். பகவான் எனக்கு திருடி குடுத்துருக்காங்க. நான் பெரிய அபராதம் பண்ணிட்டேன், ஆசைப்பட்டுட்டேன் அப்படின்ட்டு அந்த நிலையில இருக்காங்க அவங்க. ஸோ அதனால மாதாஜி சொன்ன மாரி அந்த மாதவேந்தபுரி வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க. என்னன்னா, ஊரே வந்துடுறாங்க. ஏன்னா, யாராவது சும்மா இருப்பாங்களா? ஒரு பகவான் வந்து பக்தருக்காக தேடி இந்த பானைய குடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, எவ்வளோ பெரிய உயர்ந்தமான பக்தர் இல்லையா? அவர புகழ்றதுக்காக ஊர் மக்கள் எல்லாமே வந்துட்டாங்க. மாலையெல்லாம் எடுத்துட்டு, அவர வந்து மேல ஒரு ரதத்து மேல உட்கார வச்சு, அவர வந்து ஊர்வலம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டாரு. அப்படி சொல்லி பிளான் பண்ணி எல்லாமே வந்துட்டாங்க. அப்ப மாதவேந்தபுரி என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா, நான் பண்ண ஒரு பெரிய அபராதம் பண்ணிட்டேன் நானு. இத வந்து நான் இத பத்தி சிந்திக்க யோசனை பண்ணியிருக்க கூடாது. பகவான் எனக்காக இப்படி பண்ணிட்டாரு. அப்போ எல்லாரும் என்ன புகழ ஆரம்பிச்சுட்டா எனக்கு என்ன ஆகும்? தலையில 2 கொம்பு வந்துரும். அதனால அது வரதுனால எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, இருக்கிற பக்தி எல்லாமே நான் போய் ஒரு பெரிய அகங்காரியா நான் மாறிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பானைய தூக்கிட்டு ஓடுறாரு. ஓடி போயிடுறாரு. எங்க என்ன புகழ ஆரம்பிச்சுடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ யாராவது நம்மள புகழ்றாரு அப்படின்னா, அங்க வந்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா, மத்தவன் பக்தர்களுக்கு ஓகே. நம்ப இருக்கும்போது நம்மள வந்து நம்ம புகழ என்னைக்காவது நம்ம காதால நம்ம கேட்கக்கூடாது. நம்ம புகழ நம்ம காதால நம்ம கேட்டுட்டா என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு அகங்காரம் ஜாஸ்தி ஆயிடும். ஒரு விதத்துல, ஒரு கோணத்துல பார்த்தா. ஆனா மத்த பக்தர்களுக்கு ஒரு உற்சாகம் தான் அது. ஆனா நம்ம காதால நம்ம எப்பவும் நம்ம புகழையே நம்ம கேட்டுட்டே இருந்தா என்ன ஆகும்? கிருஷ்ணர தூக்கி அந்த பக்கம் வச்சுட்டு, நம்ம புகழ பத்தி கேட்கறதுக்கே நம்ம வந்து காது குடுத்துட்டே இருப்போம். அதனால நம்ம புகழ வந்து என்னைக்குமே நம்ம புகழ எதிர்பார்க்கக் கூடாது. நம்ம செய்ற எல்லா சேவையும் பகவானுக்காக தான். பகவானோட ஆன்மீக தூயமான பக்தர்களுக்காக தான். அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம பக்திய செய்யணுமே தவிர, என்ன பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லியே இவரு. நான் எவ்வளோ குடுத்துருக்கேன். நான் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன். வாரம் நான் போறேன். ஒரு நாள் தவறாம நான் போறேன். அப்படின்னு சொல்லி போனாலே அது வந்து தூயமான பக்தி கிடையாது. புகழுக்காக நம்ம போறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். சம் ஹிடன் அஜெண்டா நம்ம இதயத்துல இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். பதுக்கிப்பட்ட சில சாதனைகள்லாம் நம்ம சில எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். அதனால தான் நம்ம போறோம்னு அர்த்தம். அதனால பக்தியில வந்து என்னைக்குமே நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கக்கூடாது. என்ன புகழுக்காக நம்ம போவாங்க. சில பேருங்க வியாபாரத்துக்காக போவாங்க. சில பேர் பணத்துக்காக போவாங்க. சில பேர் வந்து சமுதாயத்துல ஒரு நல்ல பேர் வரணும்னு போவாங்க. ஸோ இந்த புகழு, இகழுன்றது வந்து துவந்தம்னு அர்த்தம். புகழ் வந்தாலும் நம்ம வந்து அத பத்தி கண்டுக்க கூடாது. அதே மாரி இகழ் வந்தாலும் நம்ம கண்டுக்க கூடாது. ಕೀರ್ತಿ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಇದೆರಡು ದ್ವಂದ್ವಗಳ ತರ. ஸோ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹೇನ ಭಾರತ அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் சொல்றாரு அர்ஜுனருக்கு. ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು பக்தி ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஸோ அதனால கீர்த்தி அபகீர்த்தி ரெண்டுமே இருக்கக்கூடாது. எல்லாமே எல்லா புகழும் பகவானுக்காக தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யாராவது நம்ம புகழ் ஒருவேளை நம்மளால அந்த இடத்துல இருந்து போக முடியலன்னா, என்னோடது எதுவும் இல்லப்பா, எல்லாம் எங்க குருமார். எல்லாம் உண்மைதானே அது அவர் சொல்றது, நம்ம சொல்றது. நம்ம குரு மகாராஜோட தான் இப்ப நம்மளுக்கு வந்து சமுதாயத்துல நல்ல பேர் இருக்காருன்னா, நம்ம பண்ற பக்திக்காக நம்ம நல்ல பேர் இல்ல. நம்ம இருக்கிற இடம் அந்த மாரி. நம்ம இருக்கிற அந்த ஏக்கம் அந்த மாரி. நம்மளோட சம்ஸ்தை அந்த மாரி. நம்ம இஸ்கான்ல இருக்கிறதுனால, நம்ம கௌடி சம்பிரதாயத்துல இருக்கிறதுனால, நம்ம எல்லாரும் அந்த கௌரவம் குடுக்குறாங்க, மரியாதை குடுக்குறாங்க. ஏன்? எந்த விதமான புகழ் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது. அந்த சம்ஸ்தைக்கு அந்த ஒரு பேர் இருக்கு, கௌரவம் இருக்கு. உலகத்திலே அந்த அளவுக்கு பிரபுபாதர் வந்து அந்த மாரி ஒரு ஏக்கத்த வந்து நம்மளுக்கு அமைப்பு பண்ணி குடுத்துருக்காங்க. அதனால ಪ್ರಭು எல்லா புகழும் நம்ம ஆச்சாரியாஸ்க்கு தான், நம்ம குருக்கள் தான். எஸ் மாதாஜி. ಅವನ್ಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಅವನ್ಗೆ ಒಂಥರ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನೇ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ ಅದು ಕಾರಣ ಅವನ್ಗೆ ಅದು ಹೊಗಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟು. ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಆ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಗಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಈಡುಪಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ, ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ, ಅವನು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅವನ್ನ ಏನು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರು ಭಗವಂತನಿಂದನೇ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಅವ್ನು ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾವ ಫೋಕಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಭಕ್ತ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಆ ಥರ ತೊಗೊತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಈ ಥರ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತೊಗೊತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಉತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಉತ್ಸಾಹ ಆಗ್ತಾ ಅವನೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿಂದ ಅಂತ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದಿನ ಅವನು ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿರೋದು. ಪ್ರಭುಪಾದರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತು ನನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿರೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಂದೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು, ನನ್ನ ಎಬಿಲಿಟಿ, ನನ್ನ ಜೀನಿಯಸ್ನೆಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಶತಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತர்களுக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள். ஸோ நம்ம குருமராஜ் உடம்புக்காக இப்போ இங்கே வந்த பக்தர்களுக்காக அவங்களோட டைம் எல்லாமே ஒதுக்கி வச்சு பகவானுக்காகவே, பக்தர்களுக்காகவே பக்தியை முன்னேறணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சத்சங்கத்துக்கு வந்த எல்லா பக்தர்களும் ரொம்ப ஆர்வமாக கேட்டு இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்க. நம்ம எல்லாருக்காகவும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம். 3 தடவை ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் நம்ம சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம குருமராஜோட உடம்பு சீக்கிரமாக குணமாகட்டும்னு சொல்லி, நம்ம பக்தர்களும் ஆரோக்கியமாக இருக்கட்டும், நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு நல்ல பக்தி வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, ஹரே ராம, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare ஹரே Hare, கிருஷ்ணா. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Rama ஹரே Rama, ராம, Hare ஹரே ராம, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare ஹரே Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare ஹரே ஹரே. Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare समवेत भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत बिंदु की जय, श्री रूप गोस्वामी की हिताय सिद्धनाथ गौर प्रेमानंदे हरि. ஸோ எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு. நாளைக்கு மறுபடியும் 7:30 மணிக்கு சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை பற்றி ஒரு ஆன்லைன் ಕ್ಲಾಸ್ இருக்கும். ವಿರುಪಮಾನ ಭಕ್ತರುಗಳು ಕಲಂದುಕಲಾಂ. ನಾಳೆ 7:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8:30ವರೆಗೂ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ನಾಳೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಕನ್ನಡನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನೀವು ಅಡೆಯಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. Hare Krishna Prabhu. ಹರೇ Hare Krishna Mataji Prabhu. ಇಲ್ಲ ಹಳೇದು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೈತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ನಾಳೆ ಏನು